श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकृपयारङ्गिनिन्यस्तभारं तत्सम्प्राप्तागमान् तद्विदेवनगणं विष्टरा पूर्णमग्र्यं श्रेष्ठश्रीरङ्गरामानुजमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रवन्तं सत्त्वस्तं श्रीवरागं मुनिपरमणघं देशिकं संश्रयामि। वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधं तत्पादयुग्मधरधीर्घभृङ्गराजं त्रय्यन्तयुग्मकृतभूरिपरिश्रमन्तं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छ्रीवादयोगीश्वरमुनिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मं श्रीमद्वेदान्तरामानुजगुरुपदयोरर्पितस्वात्मभारं श्रीमच्छ्रुत्यन्तरामानुजमुनिमुने प्राप्तमोक्षाश्रमन्तं श्रीमच्छ्रीवादरामानुजमुनिमुनिं संश्रये ज्ञानवाद्धिं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मं श्रीमच्छ्रीवादयोगीश्वरगुरुपदयोरर्पितस्वात्मभारं श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाक्वयमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमन्तं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरं संश्रये देशिकेन्द्रं श्रीरङ्गेशपदे समर्पितफलं श्रुत्यन्तरामानुज श्रीयोगीन्द्रगुरुत्तमेन विना श्रुत्यन्तविद्यात्मनः प्राप्तश्रुत्यपदं सयुग्महृदयं श्रीवादरामानुजात् श्रीवादमुनीन्द्रदेशिकमणिं श्रेयोनिधिं संश्रये। श्रीकृष्णदेशिकपदां बुधभृङ्गराजं वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधं त्रय्यन्तदेशिकैरीन्द्रशटारिमूर्तिं गोपालदेशिकशिखामणिमाश्रयामः। श्रीरङ्गनाथगुरुवादसरोजगं संवेदान्तदेशिकपदां बुधभृङ्गराजं श्रीमद्यतीन्द्रषडगोपदयावलम्बं वेदान्तलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये। पर्याय भाष्यकाराय प्रणतात्तिं विधोन्मदे ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्राय द्वितीयब्रह्मणे नमः। श्रीमल्लक्ष्मणयोगीन्द्रसिद्धान्तविजयध्वजं विश्वामित्रकुलोद्भूतं वरदार्यमहं भजे। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केयकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सरिधत्तां सदागिरि। अस्मद्गुरुपरमगुरूण्यलिवरपूर्णोदयावणं रामं पद्माक्षनाथ षडजित्तेनेत्रमारमापदीन् वन्दे। நுயல் சந்தளித்தவரை சரணம் பூக்கு யானடே பேவர் குருக்கள் நினை வணங்கி பின்னருடால் பெரும்போதோர் வந்தவள்ளல் பெரிய நம்பியாள வந்தார் மணக்கால் நம்பி நரியை அவர் குறைத்த உய்ய கொண்டார் நாதமணி இடகோபன் சேனநாதன் இன்னம் முதல் திருமகடன் இவரை முன்னிட்டு எம்பெருமான் திருவடிகள் அடைகின்றேனே. திசந்துமே தேவசதா त्वदीयाहादयादरङ्गानुचरा कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममदं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसितकामधेनुं सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखरागाजयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजले नमः। भरताय वरं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्यां प्रथितो राघवपादुका प्रभावः श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात्क्षमां करुणया कमलामिवाण्यां गोदामनन्यशरणशरणं प्रपद्ये। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामणमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यम् अच्युतपदां बुधयुग्मरुग्मव्यामोहदघातैतराणि गृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य देकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापितायुवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपते रुगुणाभिरामं श्रीमत्तथङ्ग्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं तदश्च मगदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिधारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण पदकालयतीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पदाङ्घ्रिमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ईलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारात्यं स्वं शुचिशतशिरस्यध्वमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां रजनिकटितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदातस्यैनमिदमिदं भूये वास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பண்ணுதிருப்பாவை வல்வரியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பா மாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியலுடவள் வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்னை விரியன்னையும் மாற்றம் நாம் கடபாவண்ணனே நல்கு. கற்றுக்கரவை கணங்கள் பலகலந்து
செற்றால் விரலழியச் சென்று செதி செய்யும் குற்றமொன்றில்லாத கோவலர் தம்பொற்கொடியே குற்றதவல் குழுப்புடமை இதே போதராய் குற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து முயல் வண்ணன் பெயர் பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நீ எற்றுக்குலங்கும் பொருளேடோரெம்பாவாய். நாச்சியார் 5 தோழிகளை எழுப்பினாள். பாகவதாளுக்கு மங்களாசாசனங்கள். இவள் 6வது தோழி. அவளை எழுப்பதான் இந்த 11வது பாசுரத்தாரே. இவள் எப்பேற்பட்டவள்னா, சக்கரவர்த்தி திருமகனுக்கு பெரிய பிராட்டியார்னு சம்பிரதாயத்தில் சொல்லப்படுற சீதாதேவியானவள் எவ்வளவு வசத்தியாக பொருந்தியவள்னு சொல்கிறாளோ, அதே மாதிரி கண்ணனுக்கும் பொருத்தமானவள் இவள்னு, அதே குலத்திலே பிறந்தவள் அழகு நிறைந்தவள்ங்கிற வார்த்தையை சொல்லி துல்லியசீல வயோவிருத்தாம் துல்யாபிஜன ரக்ஷணாம் ராகவோர்கதி வைதேகியும் தஞ்சேயம் அசிதேக்ஷணா என்னுமா போலே அபிஜனத்தாலும் ஆபிஜாத்தியத்தாலும் சௌந்தரியத்தாலும் கண்ணனுக்கு தகுந்தவளாக இருக்கக்கூடிய கோபஸ்திரீ அப்படின்னு சாதிக்கிறாங்க. அவனுடைய ஆபிஜாத்தியத்துக்கு தகுந்த ஆபிஜாத்தியானவள், ஆபிஜாத்தியம் உடையாள் ஒருத்தியை எழுப்புகிறாள்னு வியாக்கியானம் பண்ணுறான். சக்கரவர்த்தி திருமகனுக்கும் பிராட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒத்து இருக்கக்கூடியவா நல்ல பொருத்தமான தம்பதிகள் அப்படிங்கிறத திருவடி வாக்காலே வால்மீகி பகவான் வெளியிடுறான். சரியாது என்னது? திருவடி வாக்காலே வால்மீகி பகவான் சொல்கிறான். சீலம் வயசு விருத்தம் அவளுடைய குணங்கள், வயசு விருத்தம்னு அவளுடையதான செயல்கள், இவைகளாலே எம்பெருமானுக்கு தகுந்தவளாக இருக்காள் சீதா பிராட்டி. அபிஜனன்னு சொல்லும் உயர்குடி பிறப்பு. ஜனகானாம் குலே கீர்த்தியும் ஆகரிஷ்யதி மே சுதா. வடுவூரில் சக்கரவர்த்தி திருமண சேவிக்கும்போது ஒரு ஸ்லோகம் சொல்வா. அயோத்தியா புரணேதாதம் மிதிலா புறநாயிகாம் ராகவானாம் அலங்காரம் வைதேகானாம் அலங்கிரியாம் மிதிலா புலதீபஞ்ச நிமீனாம் குலதீபிகாம் சூரியவம்ச சமுத்பூதம் சந்திரவம்ச சமுத்பவாம்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்வா. அதில் ஒவ்வொரு பதங்களும், ஒரு பதம் ராமனையும் ஒரு பதம் பிராட்டியையும் சொல்லும். தீட்சிதாலும் அந்த மாதிரி சேவை பண்ணி வைக்கச்சேன் ராமனை சொல்கிற பதங்களில் அந்த ஆரத்தியை ராமனுக்கு எதிரக்க காமிப்பா, அதை சீதைக்கு எதிரக்க பிராட்டிக்கு எதிரக்க காமிப்பா. நமக்கு பிரசித்தமான பதங்கள் அயோத்தியினா ராமனோட தொடர்பு, மிதிலைனா சீதையோட தொடர்பு, ஜனகர்னு சொன்னால் இவ சீதையோட தொடர்பு. அதே மாதிரி சூரிய வம்சம் அப்படின்னு சொன்னால் பெருமாளோட தொடர்புங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியுமானத்தால் அவள் எல்லாரும் ரசித்து சேவிப்பா பெருமாளை. அதே மாதிரி திருவடி அசோகவனத்தில் சீதையை பார்த்த உடனே ஆகா இவள் அவனுக்கு தகுந்தவள்னு சொல்கிறார். ஒரு சுவாரஸ்யத்தை காண்பிக்கிறார் வால்மீகி. சீதையை முன்னால் ஹனுமன் பார்த்ததில்லை. அவள் மேலேந்த ஆபரணங்களை ஏதோ வீசும்போது பார்க்கறது நன்னா அவளை பற்றி தெரியாது, அவள் அழகை பற்றி. அவள் புஷ்பக விமானத்தில் அவசரமாக அபகரிச்சுட்டு போகச்சேன்னு போடுறாத யாரோ ஒரு ஸ்திரீன்னு தெரியுமே தவிர அதை தவிர தெரியாது. இப்போ தான் கிட்டக்க பார்க்கிறார், மதத்து மேலேந்து பார்க்கிறார். அதுவும் பார்த்த உடனே ஸ்லோகம் சொல்கிறார். ராகவோர்கதி வைதேகீம் தம் சேயம் அசிதேக்ஷனா. ராமன் இவளுக்கு தகுந்தவன், இவள் அவளுக்கு தகுந்தவள். அதை சொல்லச்சே இதையும் வால்மீகி காண்பிக்கிறார். சீலம் வயசு விருத்தம் உயர் குடிப்பிறப்பு லக்ஷணங்கள் ஈடாக இருக்கான்னு சொல்கிறா பாருங்கோ. அந்த மாதிரி ஈடாக இருக்காங்கத்தையும் வால்மீகி சொல்கிறார்.
அந்த சாமுத்திரிகா சாஸ்திரங்களில் உயர்ந்த புருஷனுக்கு இருக்கிற லட்சணங்கள்லாம் நன்கு நிரம்ப பெற்றவன் சக்கரவர்த்தி திருமகன். சாமுத்திரிகா சாஸ்திரம்னு மனிதர்கள் அழகாக இருக்கிறதுக்கு அலங்காரத்தை சொல்லக்கூடிய சாஸ்திரத்திலே உயர் குடிப்பிறப்புன்னு உயர்ந்த ஜாதி ஸ்திரீ, நம்ம ஜாதி இல்லை, இந்த ஸ்திரீகளுடையதான லட்சணங்களை கொண்டு ஜாத்தின்னு பிரிச்சிருக்கா. பத்மினின்னு ராமநாட்சத்திரியார் கிடையாது, பத்மினி ஜாதி ஹம்சினி ஜாதி அப்படின்னு பிரிக்கிறார். அதில் பத்மினி ஜாதி ஸ்திரீகள் வசந்தவான்னு சொல்கிறது. அந்த பத்மினி ஜாதி ஸ்திரீகளில் உயர்ந்த லட்சணங்கள் பொருந்தியவள் சீதை. அதை சொல்கிற துல்யாபிஜன லக்ஷணம். லக்ஷணங்கிறது அந்த மாதிரி உயர்ந்த ஸ்திரீக்கு உண்டானதான லட்சணங்களோடு கூடியவள் பிராட்டி. உயர்ந்த புருஷனுக்கு உண்டான அனைத்து லட்சணங்களும் புரிஞ்சிறவன் ராவன். இவன் திருக்குளந்தாண்டவன் ஒரு அழகாக ஒரு விற்த்தாந்தம் சொல்லியாகும். ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அழகுங்கிறதுக்கு வசிஷ்டரிடத்தை தசரத சக்கரவர்த்தி குலகுருவானத்தால் அத்தனையும் காலக்ஷேபம் பண்ணுவார். என்னென்ன சாஸ்திரங்கள் இருக்கோ வாசிக்கணுங்கிறதோ நிச்சயப்படி கொஞ்சம் அவகாசம் இருக்கும். ஏதோ வெளியூருக்கு போகிறது, வேட்டையாட போகிறது, ஏதாவது யுத்தத்துக்காக எங்கேயாவது போய் ஜெயிச்சுட்டு வர்றது, யாகாதிகள் பண்ணுறது, அதற்காக இருக்கிறது தவிர மற்ற நாளில் ஒரு ஷெட்யூல் இருக்கும் தசரத சக்கரவர்த்திக்கு. தன்னுடைய ஆராதனம் அக்னிகோத்திரம் வைஸ்வதேவம் ஹோவாதிகள்லாம் முடிஞ்ச உடனே வசிஷ்டர் அரண்மனைக்கு வருவார். எல்லாருமே காலக்ஷேபங்கள்லாம் சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலக்ஷேபம், ஏகாதசிக்கு ஏகாதசி காலக்ஷேபங்கள்லாம் வச்சுக்கிறா பாருங்கோ. அதே மாதிரி அந்த காலத்துலேயும் அந்த ஷெட்யூல் உண்டு. தசரத சக்கரவர்த்தி வசிஷ்டர் சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. இந்த காலம் மாதிரி ஃபோன் கிடையாது, செல் கிடையாது. அதனால் இங்கே ஒரு ஆள் இருப்பான், அங்கே ஒரு ஆள் இருப்பான். சொல்லி அனுப்பிச்சோன்னா அவன் போய் சொன்னால் உடனே அங்கேருந்து எல்லாம் வந்துடும். வசிஷ்டர் அவன் திரும்ப அரண்மனைக்கு போவார். காலக்ஷேப கூடம் இருக்கும், காலக்ஷேபத்துக்கு உட்காருவார். ஒரு 2-3 மாத காலம் ஒரு புஸ்தகம் முடிப்பா, அடுத்தது ஆரம்பிப்பா. இப்படியே தொடர்ந்து போகும். 3 மாதத்துக்கு ஒரு தினம் காலக்ஷேபம் ஆரம்பிக்கிற அன்றைக்கி ஒரு லகு சம்பாவனை பண்ணுவாள். பூர்த்தி அன்னைக்கு கொஞ்சம் பெரிய சம்பாவனையாக பண்ணுவாள். வசிஷ்டருக்கு யாகாதிகள் பண்ணணுமோ, அவருக்கு தங்கமாக வேணும். யாகன்னா விரும்ப கிடையாது. ரிச்சிக்குகளுக்கெல்லாம் இவ்வளவு தங்கம் கொடுக்கணும்னு இருக்குது, இவ்வளோ பூமி கொடுக்கணும்லாம் இருக்குது. தசரத சக்கரவர்த்தியே புத்திரகாமேட்சியாக அஸ்வமேதம் முடித்த உடனே தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் மொத்த பாகத்தையும் ஒரு ரித்திக்கு தந்தலாம். ஒரு பக்கத்தை தென் திக்கெல்லாம் ஒருத்தருக்கு தந்தலாம், மேற்கு திக்கெல்லாம் ஒருத்தருக்கு தந்தலாம், வடக்கெல்லாம் ஒருத்தருக்கு தந்தலாம், கிழக்கெல்லாம் ஒருத்தருக்கு சொன்னனா தந்தலாம். வால்மீகி எழுதியிருக்கார் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில். எல்லாத்தையும் அவர் அறம் வாங்கிட்டான். அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட சொன்னான், இதை வச்சுன்னு நான் என்ன பண்ணுறதுப்பா, இந்த பூமியை வச்சுன்னு நான் விழ முடியாது, அங்கே இருக்கிற ஜனங்கள்கிட்ட வரி வசூல் பண்ண முடியாது, எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்டயே கொடுக்குறோம், யாகோபயோகியான திரவியத்தை தான் அது எங்களுக்கு போகணுன்னொடனே அவர் நிறையா தங்கம் வெள்ளி எல்லாம் தந்து அதை அவள் பிரார்த்திக்கவே அவள் கேட்குற தட்சிணையை கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி வால்மீகி அனுபவிக்கிறார் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில். அந்த மாதிரி வசிஷ்டருக்கு தசரத சக்கரவர்த்தி காலக்ஷேப பூர்த்தி சாத்துமத அன்னைக்கு நிறையா சம்பாவனை பண்ணுவான். சாமுத்திரிகா சாஸ்திரம் சொல்கிறேன் அடுத்ததுன்னு. சாமுத்திரிகா சாஸ்திரம்னா என்ன அப்படின்னா, முத்திரனா அடையாளம். உடம்பில் இருக்கிற அடையாளங்களை வச்சுன்னு இவன் வசந்த ஜாதி புருஷன், இவள் வசந்த ஜாதி ஸ்திரீன்னு சொல்லலாம். அந்த சாஸ்திரத்தை காலக்ஷேபம் சொல்கிறேன்னு வசிஷ்டர். அவன் எது சொன்னாலும் இவன் சொன்னால் கேட்டுப்பான், சரின்னு சொல்லிட்டான். ஒரு 6 மாத காலம் காலக்ஷேபமாச்சு. பூர்த்தி அன்னைக்கு வசிஷ்டர் கொஞ்சம் அவகாசம் அதிகமாக வச்சுட்டு போனார். இன்றைக்கி காலக்ஷேபம் முடித்த உடனே ஆச்சாரியார் சம்பாவனை எல்லாம் இருக்குது. பெரியவா சூரியன் ஆரம்பித்து குளத்தில் பெரியவா சம்பாவனை எல்லாம் தசரத சக்கரவர்த்தி பண்ணணும், எல்லாம் ரெடியாக போனார். சம்பாவனை எல்லாம் ஆச்சு. பெரியவாளுக்கெல்லாம் பெருமாசனத்தில் வச்சுட்டு அந்த காலக்ஷேபம் சொன்னவருக்கு அவர் சிம்மாசனத்தில் உட்காத்தி வச்சு பண்ணுவாள். அன்றைக்கி அவன் பழத்தை மட்டும் வச்சு தந்துவிட்டான் தசரத சக்கரவர்த்தி. இப்போ வாத்தியார்களே தான் ப்ரகஸ்பதி தட்சிணைக்குன்னு சொல்லணும். ப்ரகஸ்பதி சம்பாவனை சுவாமி அப்படின்னா என்னதுன்னு ஏற்கனவே பேசியிருப்பா, இதான் பேசாமல் இருப்பா. அது எதாக இருந்தாலும் நாம் சம்பாவனை பண்ணுறதா அப்போ பண்ணுறோம். இது பழக்கத்தில் இருக்குது. எல்லா காலத்துலையும் வசிஷ்டருக்கு அப்போவே சந்தேகம் வந்துடுச்சு, இவன் மறந்துட்டான் போல இருக்குது ப்ரகஸ்பதி சம்பாவனை, ஆச்சாரியன் சம்பாவனை பண்ண மறந்துட்டான் போல இருக்கு, சம்பாவனை பண்ணுவோம் ஞாபகப்படுத்துவோன்னு சொல்லிவிட்டு வெத்தலை பாக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டான், பழத்தோடு கொடுத்துட்டான், நிறையா பழத்தை வச்சு கொடுத்துட்டான்.
யாகத்துக்கு வேண்டியது, நிச்சயப்படி ஹோமத்துக்கு வேண்டியது, நெய் பால் எல்லாம் தந்துவிட்டான். அவர் பார்த்தார், சம்பாவனை பண்ணணுமேன்னார். அவர் அதாவது நிறையா கொடுப்பியே அப்படிங்கிற நேரம் கேட்காம சொன்னார். அவன் சொன்னான்னா, இந்த காலக்ஷேபத்துக்கு எனக்கு சம்பாவனை பண்ணுறதுல இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா. தானம் தாத்ருவசம்னு ஒரு வாக்கியம். கொடுக்கறதுங்கிறது கொடுக்கிறவனை பொறுத்தது, கொடுக்கிறவன் இஷ்டம்னு சாஸ்திரம் உண்டு. தானம் தாதுர்வசம். குருதட்சிணை படித்த சிஷ்யன் ஆச்சாரியனை கேட்டு உனக்கு என்ன திருவுள்ளம்னு கேட்டு பண்ணணும். ஆனால் கொடுக்கணும்னு அவனுக்கு தோணணும் போதோ. இந்த சாஸ்திர காலக்ஷேபத்துக்கு எனக்கு உனக்கு கொடுக்கணும்னு தோணலை அப்படின்னா. அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டவர். அவன் சொன்னான், இதுவரைக்கும் நீர் சொன்ன சாஸ்திரங்கள்லாம் உள்ளபடி நம்பும்படியாக இருந்தது. இந்த சாஸ்திரம் என்னால் நம்ப முடியலை அப்படின்னா. எதுடா நம்ப முடியலைன்னு? நீ நிறையா வெரைட்டிலாம் சொல்லி, இவா இந்த ஜாதி, இவா இந்த மாதிரி. சாமுத்திரிகா சாஸ்திர பிரகாரம் உத்தமமான புருஷன், மத்தியமமான புருஷன், சாமானியமான புருஷன் தான் சொன்னேன். இந்த மற்ற கேட்டகரி பற்றி பாதகம் இல்லை. அந்த உத்தம புருஷன்னு சொன்னிருப்பாரோ, அந்த மாதிரி ஒரு புருஷனை நான் பார்த்ததில்லை. அதே மாதிரி ஸ்திரீகளில் உத்தமமான ஜாதி ஸ்திரீன்னு சொல்லியிருப்பாரோ, அதுவும் நான் பார்த்ததில்லை. சாஸ்திரமே பொய்யோன்னு தோன்றது. இதுக்கு எப்படி சம்பாவனை சமர்ப்பிக்கிறதுன்னு கேட்டான். அவர் சொன்ன, சாஸ்திரங்கள் எதுவும் பொய் இல்லை, காலவசத்தால் அதில் இந்த காலத்துக்கு பொருந்தாதாத்தால் நம்பிக்கை இல்லாமல் போகலாம். சாஸ்திரங்களில் சொன்ன விஷயம் தத்துவம், அது உண்மை. அதனால் அதில் சந்தேகம் கொள்ளக்கூடாதுன்னு. எனக்கு மனசில் படணுமே சுவாமின்னா. உனக்கு ஒரு சமயம் மனசில் படும், அந்த சமயத்தில் எனக்கு சம்பாவனை பண்ணுனாராம். சரின்ட்டா கொஞ்ச நாள் போச்சு. யாகம் பண்ணான், குழந்தை பிறந்தான் ராமன். ராமன் பிறந்த உடனே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போனார். நான் சொன்ன சாஸ்திரங்களில் இருக்கிற மாதிரி லட்சணங்களோடு கூடின ஒரு குழந்தை உனக்கு பிறந்திருக்கானே பார்த்தியோல்யோன்னார். பார்த்து விட்டேன்னா. சம்பாவனை தந்தாமான்னு கேட்டார். கிடையாதுன்னா. ஏன் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்திரீயை நான் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா. சரின்னு காத்திருந்தார். சீதா விவாகமாச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து வந்தார். வசிஷ்டர் கேட்டார், இப்போ சம்பாவனை பண்ணலாமா அப்படின்னு. என்ன கேட்குறீது அப்படின்னா, ஒரு ஸ்திரீயை பார்க்கலன்னு அது ஒசந்த குணத்தோட, ஒசந்த லட்சணத்தோட. இப்போ உன்னுடைய மாட்டு பொண்ணு வந்திருக்காளே, அவன் ஒசந்த லட்சணங்களோடு இருக்கிற உத்தமமான புருஷன். சாமுத்திரிகா சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற லட்சணங்கள் பூர்ணமாக இருக்கிற புருஷன் உன்னுடைய குமாரன். சாமுத்திரிகா சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிற பிரகாரம் வசந்த ஸ்திரீகளுடைய லட்சணங்கள் புரிந்தினவள் சீதா பிராட்டி, உன்னுடைய மாட்டுப்பெண். ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டியே, இப்போ சம்பாவனை பண்ணலாமோன்னு கேட்டார். அவன் சொன்னான், நான் உடனே இப்போவும் உமக்கு சம்பாவனை கிடையாதுன்னா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டார். முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒருத்தரை பார்க்கலன்னு சொன்னேன். இப்போவும் இவ அதை விட அதிக லட்சணத்தோடு இருக்கா. இப்போவும் உண்மை சாஸ்திரம் போய். ஏன்னு கேட்டால், நல்லதாக நல்லா விவரித்து எழுதலாது. இவாளுடைய லட்சணங்களை பார்த்தா அது குறைச்சி எழுதியிருக்கு. இப்போவும் உண்மை சாஸ்திரம் போய், அதனால் நமக்கு சம்பாவனை கிடையாதுன்னா. அப்படின்னா ஆண்டவன் ஒரு அழகாக ஒரு கதை சொல்லியாகும் மாதிரி திருவடி வாக்கால் இவா ரெண்டு பேருடைய பொருத்தத்தை ஒரு வானர வீரனை வச்சுன்னு வானரத்தை வச்சு நாமே, அதாவது இது என்ன காமிக்கிறாரு வால்மீகினா, உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லுமா. அதர் தன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாரும். ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னால் யாரையுமே ஒத்துக்க மாட்டான். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு குறை சொல்லிடுவான். அதுக்காக வால்மீகி என்ன பண்ணார், ஒரு குரங்க வச்சு இதை பேச வச்சாருன்னா பெரியவா. துல்லியசீல வயோவிருத்தாம் துல்லியாபிஜன ரக்ஷணாம் ராகவோர்ஹதி வைதேகிம் தஞ்சேய மதிதேக்ஷனான்னு. சக்கரவர்த்தி திருமகனும் பிராட்டியும் எப்படி ஒருத்தருக்கொருத்தர் நன்கு பொருத்தம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலோ அந்த மாதிரி இதை வியாக்கியானம் பண்ணச்சே இங்கே வியாக்கியானங்களில் அழகாக எடுக்கிறான். சக்கரவர்த்தி திருமகளுக்கும் பெரிய பிராட்டியாருக்கும் போலே கண்ணனுக்கு போகிற பொருத்தமானவள் இந்த பெண், அவளை எழுப்பதானா. கண்ணனுக்கு ஏற்ப அபிஜாதையாயிருப்பாள் ஒரு தீயை எழுப்புகிறாள். இதுக்கு முன்னால் தோழிகளுக்கெல்லாம் அவள் என்ன கோபிதாவா, ஆனால் அவளுக்கு அதை விசேடித்து சொல்லலை.
இவள் கோபர்களுக்கு தலைவனாயிருப்பவன் ஒருத்தனுடைய பெண்ணா. அதனால் கண்ணனும் நந்தகோபன் கோபர்களுக்கு இடையர்களுக்கு தலைவனாயிருப்பவனுடைய பெண்ணானத்தால் அவனுக்கு தகுந்தவள் இவள், அவளை எழுப்பலான்னு வியாக்கியானம் பண்ணா பெரியவா. அவள் அழகாக இருக்காங்கிறதெல்லாம் பாசுரத்தில் இருக்குது. அவளை அடையாளம் சொல்லி கூப்பிடணும். கோபர்களிலே சிறந்தவனான ஒருத்தன், ஒரு நாயகன், அந்த இடையர்குல தலைவன் ஒருவனுடைய பெண்ணே எழுந்துதுன்னா கோவலர்தம் பொற்கொடியேன்னு கூப்பிட்டான். இப்போ இவளுடைய தகப்பன் அவன் குணங்களில் ஈடுபடுறான், அது ஒரு அர்த்தம். இன்னொன்னும் இதை சொல்லும்போது கண்ணனுடைய இடைக்குலத்தில் தலைவனாயிருப்பவனுடைய குணத்தை சொல்கிறாள். நந்தகோபனுடைய குணத்தை சொல்லக்கூடியதான ஸ்லோகங்களை எடுத்துக்க அதுக்கு அர்த்தம் பண்ணுறாள். நந்தகோபனுடைய குணங்களையும் கூட காண்பிக்கிறாள் வியாக்கியானங்களில் பெரியவா. இந்த பெண்ணினுடைய தகப்பன் எப்பேற்பட்டவன்னா சிறந்த இருக்கிறது கூட கெட்டிக்காத கோபன் இடையன். அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, தன் கண்ட்ரோலில் எத்தனை பேர் இருக்காளோ, அவள் எத்தனை பசு வச்சிருக்காளோ அவா தங்கள் வீட்டில் கலப்பா. அவள் யாராவது வர முடியல, எல்லாரும் ஊருக்கு போயிருந்தா, ஊர் சுத்த போயிருந்தா, தீர்த்த யாத்திரை போயிருந்தா, இவன் ஒத்தனே அத்தனை பசுவையும் கலப்பானான். அவ்வளவு கெட்டிக்காரன் அப்படின்னா வியாக்கியானத்தில் குற்றமொன்றில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே கற்றுக்கறவை கணங்கள் பல கலந்து. அதில் கறவை கணங்கள், கற்றுக்கறவை கணங்கள்னா கறவைனா பசுமாடுகள் கண்ணு போட்டு கொஞ்ச நாள் மாதங்கள் பால் கொடுக்கும், அதுக்கப்புறம் அது பால் கொடுக்கறத நிறுத்திடும், அடுத்த கண்ணு போடும். சில வருஷங்களுக்கு பிறகு அவைகள் பால் கொடுக்கறது நின்று போயிடும். பால் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய பசுக்களைத்தான் கறவை பசுக்கள்னு சொல்வாள், கறக்கிற பசுக்கள்னு அர்த்தம். கற்றுக்கறவைனா வியாக்கியானம் என்றா எல்லாம் தலை நாகுகளாயிருக்கை. நாகுனா குட்டி, கண்ணுக்குட்டி. தலை நாகுனா தலைச்சங்குழந்த பிறந்திருக்குன்னு அர்த்தம். எல்லாம் தலை நாகுகளாக இருக்கைன்னா இன்னும் சில வருஷங்கள் பாலை கொடுக்கிற திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பசுக்கள்னு ஒரு அர்த்தம். இது ஒரு விசேஷமான அனுபவம். கண்ணன் பெருமையை சொல்கிறதாக பெரியவர்களுடைய அனுபவம். அது என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணன் பிறந்த பிறகு நந்தகோகுலத்தில் திருவாய்ப்பாடியில் பிருந்தாவனத்தில் கிழறு தட்டின பசுக்களே கிடையாதான், எல்லாமே கறவைகளாம், எல்லாமே கற்றுக்கறவைகளெல்லாம். அதை வியாக்கியானம் பண்ணுறா. பசுக்களையெல்லாம் கறவைகளாக்கி, கறவைகளையெல்லாம் கற்றுக்கறவைகளாக்கி. இதென்ன ஆச்சரியந்தான்னு வியாக்கியானம் பண்ணுறான். திருவாய்ப்பாடியில் எங்கே திரும்பினாலும் நிறையா பால் கொடுக்கக்கூடிய தலைநாக இருக்கக்கூடிய கற்றுக்கறவைகள் இருக்குது. இந்த கற்றுக்கறவைகளை எண்ணணும், எத்தனை பசு மாடுகள் இருக்குது எண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எண்ணவே முடியலையாம். இப்படி கண்ணு தோடின கண்ணு கேட்டின தூரம் வரைக்கும் பசுமாடு நின்றுட்டுருக்கான். சரின்னு என்ன பண்ணாலாம், அந்த இடையர்கள் இத்தனைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தனித்தனியாக நம்பர் போட முடியல. எத்தனை பசுமாடு இப்படி ஒரு பக்கம் நிறுத்து, ஒரு பட்டி மாதிரி ஒன்று கட்டு, அந்த பக்கம் ஒன்று கட்டு, அப்படி ஒன்று கட்டு, அப்படி ஒரு செக்ஷனிங் பண்ணி இந்த இடத்த. அந்த செக்ஷனில் எத்தனை பசுக்கள் போடுறதோ போட்டோம். முதல்ல எத்தனை, ஒரு 15-20 பசுமாடா முதல் பட்டியலாட, அடுத்ததில் ஒரு 15-20 அடை, இப்படி வரிசையாக அடைச்சின்னு வா. அது எவ்வளவு வருது பார்க்கலான்னாலாம். அதை அடைச்சா அந்த பட்டி பட்டியாக என்றது இத்தனை செக்ஷன் இருக்குது. மிலிட்ரிலாம் சொல்கிறா பாருங்கோ, இத்தனை டிவிஷன்ஸ், ஆர்மரிஸ் தான் சொல்கிறா பாருங்கோ, அந்த மாதிரி எண்ணணுன்னாலாம், இத்தனை குரூப்ஸ் இருக்கணும்னாலாம். நாச்சியாருடைய அனுபவம். திருவாய்ப்பாடியோட பசுக்களை மொத்தத்தையும் நாச்சியார் தன்னுடைய திருக்கண்களில் தன்னுடைய எண்ணத்தாலே பார்த்து அவைகளை அந்த மாதிரி வகைப்படுத்தும் போது அந்த பசு கூட்டங்களை கூட எண்ண முடியலையா. 50 கூட்டம் இருக்கா, 100 கூட்டம் இருக்கா,
அது என்னப்பா என்றது, யாருப்பா போய் என்றது? கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கிறது. கறவை கணங்கள்னால் பசுக்களுடைய கூட்டம் எல்லாம் கூட தலனாகுன்னு கண்ணுக்குட்டி இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கிற கூட்டத்தை எண்ணி முடிக்க முடியல. கறவை கணங்கள் பல அப்படின்னு அந்த பசுக்களுடைய எண்ணிக்கையை திருவாய்ப்பாடி சர்வ சமிருத்தியோடு கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் இருந்ததுன்னு சொன்னான். யாதவாபிதயத்தில் சுவாமி வர்ணிக்கிறார். அப்படி போய் பெருமாள் பார்ப்பானான். பார்த்த உடனே அந்த இடங்கள்லாம் புல்லாக ஆயிடுமா திருவாய்ப்பாடி பிருந்தாவனத்தில். அதே மாதிரி பசுமாடுகள்லாம் இருக்குமா. அது ஏதாவது கழடு தட்டினதாக ஒரு 20 இருந்ததுன்னா இப்படி கொண்டு வந்து நிறுத்துங்கோம்மானா. அவைகளை போய் அப்படி மேலே கட்டிண்டு அப்படி கிட்டக்க போய் பசுமாட்டை கொஞ்சுவா எல்லாரும். ஏதாவது பார்த்துருக்கலாம். அதுக்கிட்ட போய் முத்தம் கொடுத்து அதை மேலே தடவி கொடுத்து அதுக்கு பக்கவாட்டுகள்லாம் தடவி கொடுத்து உடம்பெல்லாம் தடவி கொடுத்து வாழை இது பண்ணி எல்லாம் கொஞ்சி அந்த வளர்க்கிறவர்கள் பண்ணக்கூடியது. எல்லா பிராணிகளையும் பெட் அனிமல்ஸ்க்கு தான் பண்ணுவா, பசுமாட்டுக்கும் பண்ணுவா. அந்த பசுமாட்டுக்கு பண்ணும்போது இந்த கண்ணன் தொட்ட உடனே எல்லாம் ரொம்ப எங்காயிடுங்கிறார். ரொம்ப சின்னதாயிடுமா. அதுதான் ரொம்ப நாளான மாடு சின்ன கற்றுக்கதவையாக தடச்சங்கண்ணோடு இருக்கக்கூடிய பசுமாடு ஆகிடுமா. வியாக்கியானங்கள் நான் அனுபவிக்கிறார் ரொம்ப அழகாக. அது எப்படின்னு கேட்டான் பாருங்கோ. அதை சொந்தச்சான் அவளுக்கு எல்லாத்துலேயும் இந்த பகவத் சம்பந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய பிரகாரம். இந்த பகவத் சம்பந்தத்தை இட்டு இவ்வளவு பெருமை ஏற்படுறது அந்த இடத்துக்கு. ஒரு ஊர்களில் ஒரு எம்பெருமானுடைய சந்நிதி வந்தால் சுத்தீவிர கிரவுண்டோட விலையெல்லாம் ஏறிடுறது. ஸ்ரீரங்கத்தில் முன்னாடி எல்லாம் வயலாக இருக்கும். அங்கே ஃப்ளாட் போட ஆரம்பித்தா எல்லா கிரவுண்டும் ஏறிடுச்சோம். மற்ற ஊர்களில் கூட 2 கோடி கிடைக்கும், ஸ்ரீரங்கத்தில் கிடைக்காதுங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவ்வளவு ஏறி போய்டுறது பெருமாளுடைய பிரபாவம் அது. அதே மாதிரி இங்கே எப்படி திருவாய்ப்பாடி இலங்கத்துக்கு சொல்கிறா, ஸ்ரீவைகுண்டம் மாதிரி இந்த திருவாய்ப்பாடியில் சமிருத்தி ஏற்படுறதுன்னா. ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் இருக்கிறவா நித்திய யுவாக்கள்னு சொல்லுவாள். நித்திய யுவாக்கள்னால் இங்கே முக்தாத்மா போகிறானோ 10 வருஷம் ஆச்சு 20 வருஷம் ஆச்சுன்னா உலகத்தில் பிறந்திருக்கச்சே பால்யம், கௌமாரம், டீனேஜு, யௌவனம், யங் ஏஜ், யூத், அதுக்கப்புறம் வயசான தன்மை 35-40 வயசுக்கு மேலே கொஞ்சம் முதுவை தட்டுறது அப்படியே வயசானுமோ இல்லையோ. ஸ்ரீரங்கத்தில் அந்த மாதிரி யாருமே கிடையாது. ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் போனால் 35 வயசானவா 45 வயசானவா கிடையாது. போகிறது தான் முன்ன பின்ன போராடிட்டு இருக்கிறவா எல்லாரும் நித்திய யுவாக்களாக இருக்கா. அது எதனாலனா வைகுண்டநாதனை சேவிச்சுட்டே இருக்கா. வைகுண்டநாதனை சேவிக்கச்சே அவள் எப்பவும் 25 வயஸ்கர்களாக இருக்காளாம், நித்திய யுவாக்களாக இருக்காளாம் அவள் எல்லாரும். எப்படி வைகுண்டநாதனுடைய சேவையாலே எல்லோரும் நித்திய யுவாக்களாக இருக்காளோ அதே மாதிரி திருவாய்ப்பாடி பிருந்தாவனம் என்ற க்ஷேத்திரங்களில் கிருஷ்ண ஸ்பர்ஷத்தாலே அனைத்தும் இளமையாயிருப்பவைன்னு வியாக்கியானம். கண்ணனோட ஸ்பர்ஷம் கிருஷ்ணன் போய் தொடரான். அதை தான் சொல்கிறா, கிருஷ்ண ஸ்பர்ஷமே தாரகமாக வளர்ந்தவை. பெருமை பசுக்களுக்கு பெருமை சொல்லச்சே வள்ளல் பெரும் பசுக்களில் அதற்கு பசுக்களுக்கு என்ன பெருமை? புல்லும் தண்ணீரும் தாரகமாக வளர்ந்தவை அன்றிக்கே. மற்ற மாடெல்லாம் புல்லை போட்டால் ரொம்ப சந்தோஷமாக சாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், உடம்பு தெம்பாக இருக்கும். புல்லும் தண்ணீரும் தாரகமாக வளர்ந்தவை அன்னிக்கே கிருஷ்ணஸ்பர்ஷமே தாரகமாக வளர்ந்தவை. கண்ணன் தொட தொட அவைகளுக்கு இன்னும் எங்கா இருக்கும்னு சொன்னால் கற்றுக்கதவை கணங்கள் பல கலந்து. பலனாக்கா நிறையான்னு அர்த்தம். எண்ணிக்கையிலடங்கா சங்கேயங்கள் அல்ல. சங்கியனா கணக்கு, சங்கேயங்கள் அல்லன்னா எண்ண முடியலன்னா. அதுக்கு உபமானம் காமிச்சா உடனே எதை மாதிரி எண்ண முடியாது அப்படின்னா. உலகத்தில் ஜீவாத்மாக்கள் எத்தனை அப்படின்னா வேதம் சொல்லித்தான் அனந்தாவை ஜீவாக. அதை எண்ணி முடியாது, நிறையா இருக்குது. சரிதானா? அதே மாதிரி பகூனி மே வியதீதானி ஜன்மா வியாக்கியானம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும்.
பகூனி மே வ்யதீதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுனா தாண்யகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத்த பதந்தபா. கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னான், நீயும் நிறையா பிறந்திருக்க, நானும் நிறையா பிறந்திருக்கேன். எனக்கு உன் பிறவிகளும் தெரியும், என் பிறவிகளும் தெரியும். உனக்கு ரெண்டும் தெரியாதுன்னா. இந்த பிறவி தான் உனக்கு தெரியும், முன் ஜென்மத்தில் நீ என்னவா இருந்தால் தெரியாது. ஆனால் உனக்கு நிறையா ஜென்மங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. எனக்கும் நிறையா ஜென்மங்கள் உண்டு. மத்ஸ்ய கூர்மோ வராகஸ்ட நாரசிம்மஸ்ய வாமனகா ராமோ ராமஸ்ய ராமஸ்ய கிருஷ்ணகல்கி ஜனார்தனகான்னு எனக்கும் நிறையா திருமேனிகள் ரூபங்கள் அவதாரங்கள் உண்டு. ஆனால் என் பிறவிகள் எனக்கு தெரியும், உன் பிறவிகளும் தெரியும், ரெண்டுமே தெரியாதவன் நீல. அதை வியாக்கியானம் பண்ணால், ஜீவாத்மாக்களுக்கு பிறவிகள் அசங்கியாதங்கள் ஆனால் போலவும் அனந்தாவை ஜீவாகா என்று ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஒரு எண்ணிக்கை இல்லாமா போலவும் எம்பெருமானுடைய குணங்கள் அசங்கியாதங்களானா போலவும் எம்பெருமானது ஆபரணங்கள் அசங்கியாதங்களானா போலவும் பலபலவே ஆபரணம் பேரும் பலபலவே பலபலவே சோதி வடிவு பண்பெண்ணில் என்று எம்பெருமானுடைய கல்யாண குணங்கள் பகவோன்றுப கல்யாண குணா புத்திரச சந்திரே என்று அசங்கியாதங்களானா போலவும் திருவாய்ப்பாடியில் பசுக்களுக்கு எண்ணிக்கை இல்லை அப்படின்னா அசங்கியாதங்கள் தான். திருவாய்ப்பாடியில் பசுக்களும் அசங்கியாதங்கள். வியாக்கியானங்கள் பங்கி அழகு. அது ஆச்சாரியால் உபதேசிக்கச்சே நமக்கு ரசிப்பாக இருந்தது. எல்லாருக்கும் திருவுள்ளம் 10 ரூபான்னு நினச்சி நான் மாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போகிறேன். எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்குங்கிறது ஃபீட்பேக் அப்போ தான் கேட்டுக்கணும். அந்த மாதிரி கற்றுக்கறவை களங்கள் பழங்கிறதுக்கு அப்படி ஈடுபடுறா பெரியவா. அத்தனை பசு கூட்டங்களாம், பல கறந்து, அத்தனையும் கறந்தான்னா. இந்த கறந்துங்கிறதுக்கு 2 விதமாக வியாக்கியானம் பண்ணான். இவன் எவ்வளவு சாமர்த்தியம் உள்ளவன் கறப்பதிதேன்னு ஒரு வியாக்கியானம். பலவற்றையும் இவன் ஒருவனே கறக்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வியாக்கியானம். அதுக்கப்புறம் அந்த கறக்கிறதுனால லாபம் உண்டாங்கிறதுக்கு ஒரு வியாக்கியானம் சொன்னான். இவனே கறக்கிறாங்கிறதுக்கு லோகம் மொத்தத்தையும் எம்பெருமான் ஒருவனே ஆளுவது போல இவன் அத்தனையும் சேர்த்து நிர்வகிக்கிறான். என்ன சுவாமி, அத்தனையும் கறக்க முடியுமா? என்ன கேட்டால், அத்தனை லீடராக போடச்சேன்னு கேட்பாளாம். நீ எத்தனை பசுமாடு கறப்ப? இத்தனை பசுமாடு கறப்பேன். ஐயா நிறையா எடுத்தால் கேப்டனாக போடுறாளோ, அந்த மாதிரி நிறையா கறப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். போட்டி அன்றைக்கி அவன் ப்ரூவ் பண்ணால் தான் அவனை லீடராக போடுவான். இவன் சொல்லுவான், ஒரு நாள் எனக்கு டேன் தாங்கோ, நம்ம கோஷ்டியில் இருக்கிற அத்தனை பசுக்களையும் நான் கறந்து விட்றேன். நம்ம ஊரில் இருக்கிறதான் பணம். காத்தாலேருந்து 3 மணிக்கு எழுந்து கிடுன்னு போய் 6 மணி சூரியோதயம் ஆற்றுக்குள்ளே அத்தனை பசுவையும் கறந்துவிட்டு வந்துடுவானான். சரிதானா? யாதவாபிரியத்தில் சுவாமி வர்ணிக்கிறார். கண்ணனை பற்றி ஒரு வேதாந்தார்த்தத்தை காண்பிக்கணும்னு சுவாமி தேசிகனுக்கு ஆசை. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் அத்தனையும் சம்சார பந்தத்திற்கு அகப்படுகிறார்கள். அதில் பலர் அதிலேருந்து உபாயத்தை அனுஷ்டித்து மோட்சத்துக்கு போகிறான். கர்மாவுக்கு தகுந்தாப்புல அத்தனை பேருக்கும் சரீர சம்பந்தத்தை எடுத்து தரவனும் பெருமாளே. இதிலேருந்து இவாளை விடுவிச்சு மோட்சத்துக்கு அனுப்புகிறவனும் பெருமாளேன்னு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு உபமானம் சொல்லி காண்பிக்கணும்னு சுவாமிக்கு ஆசை. கிருஷ்ண சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தேன். அதில் கண்ணன் மாடு மேய்க்கிறதுக்கு அழைச்சிண்டு போகிறான். அந்த மாடு மேய்க்க அழைச்சிண்டு போகச்சே எல்லாரும் சுத்தீவிர வாலிபர்கள் கூட்டமாக வருவா. எடக்குளம் சிறு பிள்ளைகள் வருவா. அதை ஆழ்வார் ஒரு இடத்துல வர்ணிக்கிறார். அதை சொல்லும்போது ஆனிரையினம் மீள குறித்த சங்கம் இல்லையா, சாயங்கால வேளையில் பெருமாள் வரலாம். அது என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு கேட்டால், கோபர்கள்லாம் அந்த மாடு மேய்க்கும் போது ஏதாவது துஷ்டம் மிருகங்கள் வந்தால் தாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து அந்த கவன்னு ஒன்றும் அந்த ரப்பர் கட்டியிருக்கும் ஒரு மரத்தில், அதில் ஒரு சின்ன கல்லை வச்சுன்னு வேகமாக அடித்தானா
அந்த கூழாங்கலோ ஏதோ ஒரு கல் போய் விழுந்ததுன்னா செமையாக வலிக்கும் அது. இதை வச்சுட்டு ஒரு 4 கல்லை அந்த கவன் வச்சு எரிஞ்சானா அதுவே சின்னது பெருசு உண்டு இல்லையா? குழந்தைகளுக்கும் பேட் வாங்கி தரோம், அதுக்கும் பந்து வாங்கி தரோம், பெரியவாளுக்கும் வாங்கி தரோம் இல்லையோ? அதே மாதிரி அதுலேயும் வித்தியாசமான சைஸ் உண்டு. அவன் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி மரத்து மேலே இருந்துட்டு பார்த்து பக்கத்தில் எதையாவது அடித்தானா அது பயந்துட்டு ஓடும். அந்த பெரிய வில்லுன்னு பேர். சுரிகை ஷார்ட்டாக வச்சுட்டு பாது வச்சு ஆழ்வார் சாதிக்கிறார். ஷார்ட்டைக்கு செண்டுகோள்னு பேர். ராஜகோபாலன் மன்னாருடைய ராஜகோபாலனுக்கு செண்டலங்காரன்னு ஒரு திருநாமம், அழகருக்கு அலங்காரன்னு ஒரு திருநாமம், கல்லழகருக்கு. ராஜகோபாலனுக்கு செண்டலங்காரன்னு பேர். செண்டுனா அந்த ஷார்ட்டை. ராஜகோபாலன் எப்பவும் ஷார்ட்டை வச்சுருக்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். செண்டலங்காரன்னு பேர். ஆச்சாரியால் பரம்பரையில் இன்னாருடைய சிஷ்யாங்கச்சே சேட்டலூர் செண்டலங்காரர் அப்படின்னு வருது ரகசியத்திரை சாதத்தில். அதுக்கு உத்தமூர் சுவாமி வியாக்கியானம் பண்ணுறார். செண்டலங்காரர் என்று மன்னார்குடி ராஜமன்னார் ராஜகோபாலனுக்கு பேர். இவருக்கு ராஜகோபாலன்னு சர்மா. அதை ரகசியத்தில் சுவாமி சாதிக்கும்போது ராஜகோபாலன்னு சேட்டலூர் ராஜகோபாலாச்சார் போடலாமோயோ அந்த ரகசிய கிரந்தங்களில் தமிழ் படுத்தி நிறையா சொல்லியிருப்பார் சுவாமி. அதனால சேட்டலூர் செண்டலங்காரர் இருக்கிற உத்தம சுவாமி வியாக்கியானம் சேவிக்காத விட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து பாரும். ஆரம்பத்தில் சேட்டலூர் குருபரம்பரா பிரபாவத்தில் இருக்குது, செண்டலங்காரர்னு சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி அந்த செண்டுக்கு செண்டுகோள்னு பேர், இந்த ஷார்ட்டைக்கு. அந்த மாதிரி கவனெறியது. சுரிகையும் தெரிவில்லும் செண்டுகோளும் மேலாடையும் கண்ணன் எல்லாம் போட்டுன்னு போயிருக்கார். அழகான அங்கவஸ்திரம், பீதக வாடை, இந்த பீதாம்பரம், அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அந்த ஜாதிக்கு தகுந்தாப்புல மக்கி ஊறி போன அழுக்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு துண்டாக வந்துருந்தது. அது மேலாடை. அவனுக்கு அது சமயத்தில் போட்டுப்பான். அங்கே இருக்கிற நல்ல வாசனையெல்லாம் பிடிக்கலைன்னா இதை போட்டுனானா அவன் ஹி வில் பி ஆல் ரைட். மேலாடையும் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவான், இவன் எங்கேயோ போய் எல்லா ஒரு வேணுவை ஊதினான்னா எல்லா பசுமாடும் சேர்ந்து வந்துடும். ஒரு நிறையா மேய்ச்சல் கூட்டமாக வந்துடும், மந்தையாக வந்துடும். உடனே இவா போனான்னாக்க அதுக்கு ஊதுவான். அதுக்கு ஊதினா எல்லாம் மார்ச் பண்ணும் ஊருக்கு, திருவாய்ப்பாடிக்கு, பிருந்தாவனத்துக்கு. இதுக்கு 10 பேர், அதுக்கு 10 பேர், இப்படி பிரிஞ்சு அந்த கோபர்கள் அந்த காட்டிலேருந்து தாங்கள் கோவர்தனத்தை சுற்றி இருக்கிற இடத்துல போய் அங்கு பசுவெல்லாம் மேய்க்க சொல்லிட்டு மேய்ஞ்சி சாயங்காலம் குழலூதி திருப்பி அழைச்சிட்டு வருவானாம் பெருமாள். பெரியாழ்வார் ஆழ்வார் பண்ணிக்கிறார். சுரிகையும் தெரிவிலும் செண்டுகோளும் மேலாடையும் தோழன்மார் கொண்டோட அவள் எடுத்துன்னு ஓடுறான். இவங்ககிட்ட கொடுக்கணும். நீ வச்சு ஓட, நான் ஆற்றுல வந்து வாங்கிக்கிறேம்மா. அவனே தூக்கின்னு போவான். இவன் ஹீரோ ஊருக்கு, மற்றவா இவனுக்கு எல்லாம் எடுத்துன்னு வருவான். உடனே என்ன பண்ணுவான், அந்த ஆணிலை இனங்கள் திரும்பி வரத்துக்காக ஒரு கையால் ஒருவந்தன் தோளை ஊன்றி ஆணிலை இனம் மீள குறித்த சங்கம் ஆழ்வார். ஒரு கையை தன் தோழன் மேலே போட்டுப்பானான், ஒரு கையால் அவன் தோளை பிடிச்சுப்பானான். ஒரு கை அப்படியே நிலவு பார்த்துக்கணும் நாம் பண்ணுற மாதிரி. ஒரு கையால் ஒருவந்தன் தோளை ஊன்றி அப்படி ஸ்டைலாக ஒரு கையால் ஒருவந்தன் தோளை, இதாக இருக்கட்டும். ஒரு கையால் ஒருவந்தன் தோளை ஊன்றி ஆணிலை இனம் மீள குறித்த சங்கம். அதெல்லாம் திரும்பி மந்தையாகணும். அதெல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு திருப்பி ஓட்டின்னு வதச்சையும் அப்பப்போ ஊதுவான். வருகையில் வாடிய பிள்ளை கண்ணன் அங்கள நன்மேடி வடிவும் கண்டாள். இதை பார்த்து ஒரு கோபஸ்திரீ மயங்கினாள் அப்படின்னு கோபிகள் மாலை நேரத்திலே கண்ணன் வரும்போது மயங்குவதை வர்ணிக்கிறார் ஆழ்வார். அந்த மாதிரி சமயத்தில் பெருமாள் என்ன பண்ணுவானா, இப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணுவா. இவன் லீடராக வந்துருப்பான். ஒரு நாள் சொல்வானா, டேய் பாவண்டா நீங்களே கஷ்டப்படுறேன், இன்னைக்கு காலையில் எல்லா பசுக்களையும் அந்த வீட்டு கொட்டில்னு பேர், மாடுகள் இருக்கிற இடத்துக்கு கொட்டில்னு பேர். அந்த கொட்டிலில் இருக்கிற பசுக்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு ஒருத்தர் போய் அவத்துன்னு வராமல் ஒரு அரை மணி முன்னால் கிளம்பிடுங்க. எல்லாரும் 7:30 மணிக்கு கிளம்புற வழக்கம்னா 6:30 மணிக்கே கிளம்பிடுங்க. நாளைக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் ரெஸ்ட்டு. ஆனால் எல்லோரும் வரலாம், சாப்பிடலாம், ஜாலியாக இருக்கலாம், திரும்பி வரலாம்.
இங்கேருந்து அழைச்சின்னு போக செய்யும், நானே அழைச்சின்னு போகிறேன். திரும்பி வந்த அந்தந்த குற்றில்களில் கட்டுறதையும் நானே பண்ணுறேன். பணம் தலையின்னு பேர் அந்த மாட்டை கட்டக்கூடிய அந்த கம்புக்கு. தலையிலிருந்து எல்லாவற்றையும் அழைத்து செல்பவனும் நானே, திரும்பி வந்த அவைகளை கட்டுபவனும் நானே. நானாம் பெறுவான். குழந்தைகளுக்கு உற்சாகம் தானே. எனக்கு பதிலாக நீ நோட்ஸ் எழுதுறான்னா சரின்றும். அதுகள் கையெழுத்து மாறும் டீச்சர் கண்டுபிடிச்சிருவாருன்னு அதுகளுக்கு பயம் இல்லை. அப்போ சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடும். சார் அவர் பெண்ணு எழுத்து எழுதினா அது அதை மாதிரி எழுதி துண்டுவோம். பொய் சொல்கிறதுக்கு பயப்படாமல் இருக்கிறது பால்யம். அது எந்த அளவு பொய் சொல்கிறதோ அந்த அளவு இது சாமர்த்தியம், பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லைன்னா அவனுக்கு பிஸ்னஸ்னால் நிறையா தூளேன கிஞ்சிது துளையாச்ச கிஞ்சிதுன்னு ஒரு ஸ்லோகம். அது தானிய வியாபாரி அப்படின்னா அவன் முழுக்க ஒரு மதக்கால் அளக்கச்சே கொஞ்சம் ஒருபடி குறையிற மாதிரி அளப்பான். தூளேன கிஞ்சிது நிறுக்கச்சே அது சரியான அளவை காமிக்கும். அவன் சரியாக போட்டான்னா அது அதிகமாக காமிக்கும். உடனே அதை கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுருவான். இதுலையே மாற்றுறதுன்னா அங்கேயே மாற்றுவான். தூளையே நக்கிஞ்சிது துளையாக நக்கிஞ்சிது. அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவான், பிரபா யாரும் இல்லை தனியாக ஒருத்தர் வந்தால் தான் இன்னி ரேட்டு இதுன்றுவான். மூளே நக்கிஞ்சிது. அதுக்கு மேலே மிஷையாச்ச கிஞ்சிது. எந்த வஸ்துவை வேணால் அதை விட வசத்தி வஸ்துன்னு சொல்லி ஏமாற்றிடுவான். இந்த மாதிரி வியாபாரிகள் இருப்பான்பா. அது மாதிரி பால்ய பருவத்தில் இதெல்லாம் நன்னா பொய் சொன்னான்னா அங்கேயும் அதெல்லாம் பண்ணுவான். தூளே கிஞ்சித்து துளையாச்ச கிஞ்சித்து. அந்த பருவம் அப்படி. அப்போ கண்ணன் சொல்வதான், உங்களுக்கு தான் நாளைக்கு ரெஸ்ட்டு அப்படின்னா சந்தோஷமாக வருவா. எல்லோரும் ஸ்பெஷலாக ஆடி குதித்து பாடி பாடின்னு குதித்து குதித்து வருவா. அவன் என்ன பண்ணுவான்னா எல்லார் வீட்டு கொட்டிலுக்கும் வேகமாக போய் 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 எல்லா தலைகள்லேருந்து எல்லா பசுமாட்டையும் ஓட்டின்னு வருவான், எல்லா எருமாட்டையும் ஓட்டின்னு வருவான், ஆடுகளை ஓட்டின்னு வருவான். எல்லாத்தையும் அடிச்சுன்னு போய் மேய்ச்சலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தவொடனே எல்லாத்தையும் தான் ஒருவனே கட்டுவானான். சுவாமி தேசிகன் யாதவாபிரயத்தில் வர்ணிக்கிறார். அது என்ன பண்ணானா, பந்தேச்ச மோக்ஷேச்ச நிஜம் பிரபுத்வம். அது என்ன காமிக்கணும்னு ஆசையம், எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் சம்சாரத்திலே கட்டுவிப்பவனும் நானே, அவைகளை விடுவிப்பவனும் நானேன்னு காண்பிக்கணுமா. இதை பசுமாட்டை கட்டி அதை அழைச்சிட்டு போய் காமிக்கணுமான்னா உபனிஷத்தில் ஒரு வாக்கியம் இருக்குது. பசவகா பாசிதா பூர்வம் பரமேணஸ்வரீடையா. பரமனான எம்பெருமானாலே தன் தீதையாலே பசுக்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் பாசிதாக சம்சாரத்திலே கட்டப்பட்டன. தேனைவ மோச்சனீயாஸ்தே. அவனே விடுவித்தால்தான் அவைகளை விடுவிக்கலாம். நாண்யர் மோச்சைத்தும் க்ஷமாக. ஒருத்தர் கம்ப்யூட்டரை இன்னொருத்தர் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. பாஸ்வேர்டு அவளுக்கு மட்டும் தெரியும். சொன்னா தான் அடுத்தவா ஓப்பன் பண்ண முடியும். அவனாலேயே விடுவிக்கத்தக்கவர்கள், மற்றவர்களாலே விடுவிக்கத்தக்கவர்கள் அல்ல. இந்த பசுங்கிற பதம் ஜீவாத்மாவை குறிக்கும். பசுனா ஜீவாத்மா, பிராணின்னு அர்த்தம். பசுங்கிற பதம் பிராணி. அது பசுமாட்டுக்கு மட்டும் தனியாக பேரில் வந்துடுத்தியே தவிர பசபகா அப்படின்னா மிருகாகான்னு அர்த்தம். ஜீவாத்மாவும் ஒரு மிருகனே, சுற்றிகிட்டே இருக்கிறவன் இல்லையா, அதனால் இவனும் மிருகமே. அந்த ரீதியிலே அதை காமிக்கிறதுக்காக பெருமாள் இப்படி பண்ணன்னு சுவாமி தேசிகன் நிறையா வேதாந்தார்த்தங்களை இந்த யாதவாபிரயத்தில் ஸ்லோகத்தில் அடக்கியிருக்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எல்லாம் ரொம்ப வசத்தியாக சம்பிரதாயத்தோட மிக வசந்த அர்த்தம். எம்பெருமானே உபாதான காரணம், அவனே அனைத்துமாகினான், அவன் சங்கல்பத்தாலே எல்லாமாவும் ஆகிறான், அது நிமித்த காரணம் இல்லையா. அவனே படைக்கிறான்கிறது நிமித்த காரணம், அவனே உலகாகிறான்கிறது உபாதான காரணம். வேறு இன்னொரு சககாரிய அபேட்சிக்கலை. இதெல்லாம் ஆழ்வார்கள் அங்கங்கே சொல்லியிருக்கா. வேதாந்தங்கள் சொல்கிறது சுவாமி தேசிகன் யாதவாபிரயத்தில் சாதிக்கிற. ஆழ்வார் சாதிக்கிற தானோருருவே தனிமித்தாய் தன்னில் மூவரும் முதலாய வானோர் பலரும் முனிவரும் மற்றும் மற்றும் முற்றுமாய் தான் ஓர் பெருநீர் தோற்றி தன்னுள்ளே கண்வளரும் தானோர் பெருநீர் தூற்றி அதனுள்ளே கண்வளரும் வானோர் பெருமான் மாமாயன் வைகுந்தரன் பெருமான். இந்த மாதிரி ஆழ்வார் அங்கங்கே காண்பித்தது. சுவாமி தேசிகன் யாதவாபிரயத்தில் 9வது ஸ்லோகம். அதில் சிருஷ்டியை சுருக்கமாக சொல்கிறார் சுவாமி தேசிகன்.
எம்பெருமான் லோகத்தை சிருஷ்டிச்சான். சரியா? உலகத்தை உண்டு பண்ணான். லக்ஷ்மிபதியான எம்பெருமான் உண்டு பண்ணான். ஸ்ரீமான் அஜீஜனத்து, ஸ்ரீமான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய லக்ஷ்மிபதி அஜீஜனத்து உண்டு பண்ணினான். விஸ்வம் உலகை, இதம் நம் கண் முன்னால் தெரியக்கூடிய பலவுமாகியிருக்கிற உருவை. பலவாது இருக்கோ, ஆடு இருக்குது, மாடு இருக்குது, செடி கொடி இருக்குது, எத்தனையோ வஸ்துக்கள் இருக்குது. பிராணிகள், மனுஷால், பிராணிகளில் எத்தனையோ வகை, திரியக்குகள், சரிதானா, பசுகள், பட்சிகள், அதுக்கு கீழே ஜலச்சதாக, ஆகாசச்சதாக, இப்படி பல வகை வந்து இல்லையா? இதெல்லாம் இதம் சித்திரம் விஸ்வம், இந்த ஆச்சரியமான உலகம். ஒவ்வொருத்தையும் 2-3 இருக்கோ சுவாமி. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்கும் சரீரம் இருக்குது, சரீரத்தோட அங்கங்கள் இருக்குது, வெளி அங்கங்கள் இருக்குது, உள்ளங்கங்கள் இருக்குது இல்லையா? கண்ணுக்கு தெரியாத அங்கங்கள் இருக்குது, தெரியாத அங்கங்கள் உள்ளுக்குள்ளே சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கிறது இருக்குது. இத்தனையும் நடத்தலாம். ஏகோ இதம் சித்திரம் விஸ்வம், இந்த ஆச்சரியமான உலகை ஸ்ரீமான் அஜீஜனத்து லக்ஷ்மிபதி படைத்தான். அதை எப்படி படைச்சாங்கத்தை சொல்கிறார். ஒரு சித்திரக்காரன் ஒரு ஆச்சரியமான சித்திரத்தை படைக்கிற மாதிரி பெருமாள் உலக படைத்தான். இப்போ சித்திரக்காரன் தான் அவன் சித்திரம் எழுதுறதுக்கு ஒரு தூரிகை வேணும், மை வேணும். சரியா? அதை வச்சுட்டு பின்னால் ஒன்று வச்சுண்டு அதுக்கு ஆதாரமாக ஒரு சொபத்தில் சித்திரம் எழுதுகிறான். இதெல்லாத்தையும் சொல்லணும். அதை சுவாமி சொல்கிறார். அதில் கிரீடை, அவனுடைய விளையாட்டு என்பது தூரிகை, அவனுடைய கருணை என்பது மை. கிரீடை என்னும் தூரிகையினாலே, அது எப்பேற்பட்ட தூரிகை? கருணை என்ற மையிலே தோச்சதான தூரிகை, சித்திரம் வரையக்கூடிய சாதனம். கிரீடா தூரிகையா கிருபா ரூஷிதையா. ஆதாரம் எது? ஸ்வஸ்மின்னு தண்ணீரே. அவனே ஆதாரம், சுவர் மாதிரி இருக்கிறவனு அவனே. சரிதானா? ஸ்வஸ்மின்னு கிரீடா தூரிகையா ஸ்வஸ்மின்னு கிருபா ரூஷிதையா. இப்போ இந்த சித்திரக்காரன் இவைகளாலே தானே எழுதினான். ஸ்வயம் ஏகா, தனிப்பட்டவனாக, வேறு யாரும் கூட எடுத்து தத்துக்கு ஆள்லாம் கிடையாது. அதுலேருந்து லோகத்தை படைக்கும் காரியத்தில் சுட்டி பண்ணுறதில் பெருமாளுக்கு கூட ஒருத்தரும் ஒத்தாசை பண்ணலன்னு சககாரி காரணம் கிடையாதுங்கிறது ஏற்பட்டது. ஏகோ விஸ்வமிதம் சித்திரம் விபு ஸ்ரீமான் அஜீஜனத்து. இதில் தானே தன்னில் படைத்தான்கத்தாலே உபாதான காரணம், சங்கல்பத்தாலே படைத்தான், கிருபையினாலே விளையாட்டுங்கிற தூளிகையாலேங்கத்தால நிமித்த காரணம். அதுக்கு அவனுக்கு ஒத்தாசையாக இருக்கிறதும் அவனுடைய சங்கல்பமே, அவனுடைய கருணையே. அப்படிங்கிறதெல்லாத்தையும் காண்பித்து நம்ம விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்தோட மொத்தத்தையும் எடுத்து யாதவாபிதயத்தில் ஒரு 9வது ஸ்லோகம், நவமம் பத்யம், 9வது ஸ்லோகம். இதுக்கு அப்பைய தீட்சிதர் நம்ம சம்பிரதாயத்தை மொத்தத்தையும் எழுதி அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணுறார். அதுக்கு மேலே தேசிகனுக்கு ஒரு அபிநந்தனம் பண்ணுறார். அவர் தன் வியாக்கியானத்தில் தேசிகனை பற்றி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். இதில் விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்தோட சம்பிரதாய எல்லா அவசியமான அபிப்பிராயங்கள் இருக்குது. இதில் தேசிகனுடைய ஒவ்வொரு வாக்குலையும் ஒவ்வொரு ஸ்ரீ சூக்திங்கிறது ஒவ்வொரு வார்த்தை வாக்கியம் சொல்லு, அதிலெல்லாம் இந்த மாதிரி சம்பிரதாயார்த்தங்கள் நிறையா கிடைக்கிறதுன்னு ஒரு ஸ்லோகம் தேசிகனை பற்றி சொல்லியிருக்காது. இத்தம் விசிந்தியா சர்வத்திர பாபா சந்தி பதே பதே. எவ்வளோ இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்கள் முழுக்க சொல்லிட்டு எனக்கு ஞாபகம் வரல. கவிதா இருக்கே சிம்மஸ்ய வெங்கடநாதஸ்ய சூக்திஷுன்னு வேங்கடேதாந்தாரியஸ்ய சூக்திஷுன்னு அது ஏதோ பதங்கள் சிலது மாறிவிட்டு எனக்கு.
அது ஒரு ஸ்லோகமே அப்பே தீட்சிதர் தேசிகனை பற்றி அந்த இடத்துல சொல்கிறார். அற்புதமான வியாக்கியானம். எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி சுவாமி தேசிகன் யாதவாபிரியத்தில் எம்பெருமானே நமக்கு ரக்ஷகன், எம்பெருமானே சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்மாதங்களை பண்ணுறவன், எம்பெருமானே நமக்கு அனுகிரகம் செய்பவன், இந்த பிறவி தந்ததும் எம்பெருமானே, அது தருவதற்கும் காரணம் அவனுடைய கருணையே. அவன் தந்ததுக்கு அவன் கருணை எப்படி காரணமாகும்னா, அச்சேதன பிராயமாக ஒன்றும் இல்லாமல் சூடு சொரணை இல்லாத ஜீவாத்மாக்களை நாம் கருணையாலே அவைகள் கர்மாக்கு தகுந்தா போல ஒரு சரீரம் கொடுத்தோமானால் அந்த சரீரங்கிற சாதனத்தை கொண்டுதான், ஒரு உபகரணத்தை கொண்டுதான் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் எந்த காரியமும் பண்ண முடியும். நல்ல காரியமும் பண்ண முடியும், துஷ்ட காரியமும் பண்ண முடியும். அதனாலே மோட்சத்துக்கு உபாயத்தை அனுஷ்டிப்பதாகிய ஒரு காரியத்தை செய்து பின்னால் வர முடியும். அதுக்கு நம் கருணையாலே சரீரத்தை தருவோம். அதுகளுடைய பிரவൃத்திக்கு தகுந்தாப்புல எல்லாத்தையும் ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம், மோட்டிவேட் பண்ணுவோம். அதை தெரிஞ்சுட்டு செய்யறதுக்கு ஞானத்தை தருவோம். நல்லது பண்ணட்டுமேனு கருணையால் பண்ணான்னு பெரியவா சாதிச்சிருக்கா. அதை சுவாமி தன் ஸ்லோகத்தில் அடக்கியிருக்கார். கருணையாலே பண்ணப்படுவது இது. ஸ்ரீனிவாசனை பற்றி தயாசதகம், அந்த தயாசதகத்தில் சொல்கிற, தயாதேவியே நீ என்ன பண்ணுற, பெருமாள் மனசில் சரீரத்தை கொடுத்து லோகத்தை சுட்டிக்கும்படியாக பண்ண செய்து கருணை என்ற உன் குணத்தாலே தூண்டப்பட்டு தான் பெருமாள் சுட்டி பண்ணுறான் மோக்ஷோபாயத்தை அனுஷ்டிக்கிறதுக்காகனு காண்பிக்கிறது ஒரு ஸ்லோகத்தில். அதனால யாதவாபிரியத்தில் வேதாந்தார்த்தங்களை காண்பிப்பார். கிருஷ்ண சரித்திரத்திலே ஒரு நாள், ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அல்லது நாட்கள், சில மாதங்கள், சில வருடங்கள் கண்ணன் ஒருவனாகவே அனைத்து பசுக்களையும் கட்டுதல் விடுவித்தல் செய்து ஜீவாத்மாக்கள் அனைத்தையும் சம்சார பந்தத்தில் கட்டுபவனும் நானே, விடுவிப்பவனும் நானேங்கிறத பந்தேச்ச மோக்ஷேச்ச நிஜம் பிரபுத்வம் தன்னுடைய எஜமானத்தன்மையை காண்பிச்சானர். அதே மாதிரி கரவை பல கறந்து எப்படி எம்பெருமான் தான் பொறுத்தனே அந்த ஜாதியின் சௌஷ்டவத்தால் இல்லையா, பிஸ்னஸ் பண்ணுற பீப்புள் இல்லையா, வைஷ்யால் இடையர்கள், அந்த ஜாதியோட தன்மை சின்ன பிள்ளையே கிட்டக்க போய் பெரிய மாட்டுக்கிட்ட போய் கம்பை எடுத்து அப்படியே பேசாமல் அப்படிங்கும். மாட்டை போச்சு சொல்வாளோ அடக்கிற வார்த்தைகள் சகஜமாக இருக்கும். அந்த 5 வயசு குழந்தை அதுக்கிட்ட கம்போட தைரியமாக போகும். நாம் தான் அதோட கொம்பை பார்த்து பயப்படுவோம். அது கொம்புக்கிட்ட போய் தடவி கொடுக்கும். அந்த மாடும் அதுக்கிட்ட பேசாமல் இருக்கும். அது ஜாத்யுச்சிதமான விவகார யோக்கியதையினால் பண்ணும்னு இங்கே வியாக்கியானம் பண்ணுறா. கண்ணன் பொருத்தனே அனைத்து பசுக்களையும் கட்டி விடுவிப்பது போலே இந்த கோபர் தலைவனும் தன்னுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தன் ஊரில் இருக்கிற கற்றுக்கறவை களங்கள் பலவற்றையும் தானே கறப்பான். இந்த பெண்ணோட அப்பம் என்ன சுவாமி, இந்த கோபஸ்தியினுடைய தகப்பனை பற்றி சொல்கிறான். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பசுக்களை ரட்சிக்கிறதுக்கு தகுந்த வீரம் இருக்கான் அவங்கிட்ட. அவன் என்ன பண்ணுவான், செற்றார் விரோதிகள், கோபகுலத்துக்கு விரோதிகள் யார், அந்த பசு கூட்டத்துக்கு கெடுதல் பண்ணுறவான். அவள் யாராவது ஒருத்தர் பக்கத்து ஊரில் இருந்தானா அங்கே போய் அவளை அடித்து துவம்சம் பண்ணிட்டு வந்துடுவான் அவன் தனியாகவே. அதை சொல்கிறாள் 2வது வரியில், செற்றார் திரள் அழிய சென்று செறி செய்யும், சென்று அங்கே சென்று செறி செய்யும், அவளோட யுத்தம் பண்ணி ஜெயிக்கக்கூடியவன். அந்த போய் யுத்தம் பண்ணுற ஸ்டைலில் அந்த குரூப்பில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் அடங்கி போயிடுவாளாம். செற்றார் திரள் அடைய சென்று செறி செய்யும், திரள் அழிய யாராவது எதுக்கணும்னு நினைக்கிறவாளோ அவளுடைய வீரம் போயிடுமா. ஏய் இவங்ககிட்ட வம்படிக்க முடியாதுடா, வேறு எங்கேயாவது போகலாம்பாளாம். செற்றார் திரள் அழிய சென்று செறி செய்யும் குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர். போய் அடிக்கிறது போய் ஒரு குணமா,
குற்றமே இல்லாதவர்கள், தோஷமே இல்லாதவர்களான கோபர்கள், கோபர் குலத் தலைவன் அவனுடைய பெண்ணேன்னு நாச்சியார் கூப்பிடுறாளே, போய் அடிக்கிறது ஒரு குணமானா? வீரம் இருப்பவனுக்கு வீரம் ஒரு குணம், க்ஷத்ரியனுக்கு வீரம் ஒரு குணம், வைசியனுக்கு தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு வீரம் இருக்கிறது ஒரு குணம். அதனாலே குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலன்னு நாச்சியார் சொன்னான்னு வியாக்கியானம் பண்ணுறான். இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் ராமனுடைய குணங்களை சொல்லும்போது அபியாதா பிரகர்த்தாச்ச சேனானய விஷாததகான்னு ஒரு வாக்கியம், 3 குணங்களை சொல்கிறது. அபியாதானா முன்னே செல்பவன், ஒரு எதிரி வந்து தன்னை காக்கணும்னு எதிர்பார்க்காம அவன் விரோதத்தோடு இருக்கான், அவன் கடம்பத்துக்கு முன்னால் போய் அவனை அடிக்கிறது, அது ஒரு குணம் வீரனுக்கு. அபியாதா தான் முன்னே செல்வது. பிரகர்த்தா முதல்ல அடிக்கிறவன் இவனாக இருப்பான், பிரகர்த்தா. அது மட்டும் இல்லை, சேனைய நடத்துல சாமர்த்தியம் உள்ளவன் சக்கரவர்த்தி திருமகன். அபியாதா பிரகத்தாச்ச சேனா நய விஷாததகா, அதை சொன்னால் செற்றா திரளழிய சென்று செறி செய்யும். பிரகத்தாங்கிறத சொல்கிறா, திரளழிய செறி செய்யும்னு சொன்னான். சென்றுங்கிறது அபியாதா, சேனாநய விஷாதகா இந்த இடத்துல வரல. ஆனால் ராமனுக்கு அதை ஒரு குணமாக சொன்னான். ஒரு வீரன் தான் மட்டும் தன்னை ரட்சிக்கிறதுக்கு கிடையாது, தன்னை சுற்றி இருக்கிறவாளையும் ரட்சிக்கணும். சரிதானா? எங்கேயோ போத என்ன நினச்சி வேணாம், சீசரை பற்றி சொல்லும்போது அவனுக்கு ஒரு கண் பார்வை சரியாக இருக்காதான். யாரையாவது பார்க்கச்சேன், அவன் ஒரு பெரிய அசம்பிளிக்கு போகச்சேன், ஒருத்தன் குரல் கொடுக்குறான், ஷேக்ஸ்பியரில் வருது, அவன் சொல்கிறான் நீ இந்த பக்கம் வந்து பேசுங்கிறான். ஏன்னா ஒரு பக்கம் அவனை பார்க்க முடியலை, ஆனால் எந்த பக்கத்துலேருந்து அவனை அடிக்க முடியாது. அவனுக்கு சுற்றி ஒரு சம் மீட்டர்ஸ் அதுக்குள்ளே ஏதாவது கொசு வந்ததுன்னா கூட அவனுக்கு தெரியும், அது அதுதான் வீரத்துக்கு அழகு. அவன் வந்து வில் சென்ஸ் இட். இந்த ட்ரெவில மாதிரி நிறையா லோக உதாரணங்கள், அதுக்கெல்லாம் நான் போகல, சற்றுன்னு சொல்கிறேன். செற்றா திரழழிய சென்று செறி செய்யும் குற்றமொன்றில்லாத கோவலர். வீரனுக்கு எது குறை அப்படின்னு கேட்டால், ஒருத்தன் ஆயுதத்தை கீழே போட்டுவிட்டா அவனோட சண்டை போடக்கூடாது. அதே மாதிரி யுத்தரங்கத்திலேருந்து ஓடுறவனை அடிக்கக்கூடாது. இது ரெண்டும் குறை. இவர்களுக்கு அந்த குறை கிடையாது. போய் அடிப்பவர்கள், அவள் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இவள் அடிப்பா, அவள் வீரத்தை போக்குவா. ஆனால் அவன் ஆயுதத்தை கீழே போட்டுவிட்டா அடிக்க மாட்டான். அதே மாதிரி புறமுதுகிட்டு ஓடுதல்னு யுத்தரங்கத்திலேருந்து ஓடினானா அவனை அடிக்க மாட்டான். அந்த தோஷம் இல்லாதவர்கள்னு வியாக்கியானம் பண்ணால் இந்த இடையனை பற்றி பேசச்சேன். அவனுடைய பெண்ணேன்னு கூட்டா கோவலர்தம் பொற்கொடியே. இடையனுடைய வைபவத்தை சொன்னா, தகப்பனுடைய வைபவத்தை சொன்னா, அவனுடைய நீ பெண் எப்பேற்பட்டவள்னா பொற்கொடி போன்றவள், மின்னல் கொடி போன்றவள். அவளை படிச்சுன்னு இருப்பாளாம். மகாபாரதத்தில் நலோபாக்கியானம் வதச்சேன், தமயந்தியை பற்றி ஒரு வார்த்தை வருது, சாச்சாத சகி மத்தியே. அவள் தோழிகளோடு புடை சூழ அப்படி போயிட்டே இருப்பாளாம். ராஜகுமாரி இல்லையா, எப்பவும் தோழிகள் கூட இருப்பாள். அந்த மாதிரி போகும்போது வியாசர் சொல்கிற வித்யுத் சௌதாமணி யதா. வித்யுத்னா மின்னல், சௌதாமணினாலும் மின்னல் தான் இல்லையா சுவாமி? ததித் சௌதாமணி வித்யுத்து அப்படின்னு அமரம். ததித்துனா மின்னல், சௌதாமணினாக்க மின்னல், வித்யுத்துனா மின்னல். விசேஷேன ஜோததே இது விசிஷ்ய ஜோததே இது வித்யுத். சடக்குன்னு பிரகாசிக்கிறது, விசேடித்து பிரகாசம் மின்னல் இல்லையா? அதனாலே வித்யுத். சௌதாமணினா ஒரு ரத்னரேகை மாதிரி, ஒரு மணி மாதிரி வருமாம், மணிக்கிரடங்கள் மாதிரி இருக்குமாம். சௌதாமணின்னு ஒரு பேர், சௌதாமணின்னு ஒரு ரத்னத்துக்கே பேர் உண்டு. அதனால இங்கே வியாசர் சொல்கிறார், 2 பதத்தையும் உபயோகப்படுத்துகிறார். 2மே மின்னலோட பேர் தான். அதை சொல்கிற வித்யுத் சௌதாமணி யதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, மின்னல் சடக்குன்னு
பிரகாசிக்கிற மாதிரி இவ பிரகாசிப்பான்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இந்த பெண் கோவலர்தம் பொற்கொடியே, பொற்கொடி போன்றவள். பொன்னால் ஒரு கொடி இருந்தால் அது எப்படி பிரகாசிக்கும், அந்த மாதிரி இருப்பானாம் இவள். மின்னல் கொடி போன்றவள், பொற்கொடி போன்றவள். அதை கோவலர்தம் பொற்கொடியே வியாக்கியானம் பண்ணுறா, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவளுடைய சமுதாய சோபையை வர்ணிக்கிறாள்னு வியாக்கியானம் பண்ணுறான். அவளுடைய ஒட்டுமொத்தமாக உருவத்தோட அழகை சொல்கிறான். அவள் அவள் வதச்சே எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லி அவள் திருமேனியின் மொத்த அழகை வர்ணித்தாள். அதற்கப்புறம் அவயவ சோபையை வர்ணிக்கிறாள். புற்றர் அவள்குள் புறமைதே, ஸ்திரீகளுடைய அந்தரங்க அவயவத்தை அரபு சர்ப்பம் தன் சர்ப்பத்திலே சர்ப்பம் இருப்பது போல் அப்படின்னு வர்ணிக்கிறான். அதற்கு வேதே புனமயில்னு தன் இடத்திலே மயில் இருப்பது போல், அதுக்கு வியாக்கியானம் என்றால் மயில் போலே அலகபாதத்தை கேசபாதத்தை உடையவள். இவளுடைய தடை இருக்கே கேசபாசம் இல்லையா, அதை வர்ணிக்கிறது உண்டு கவிகள். இது வரைக்கும் இருக்கணும்னா பின்பக்கம் நீளமாக கீழ் வரைக்கும் இருந்தால் அது வசந்த ஜாதி ஸ்திரீகளுக்கு லட்சணமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர்கள் ஸ்திரீகளுக்கு உண்டான அழகெல்லாம் பூர்ணமாக இருப்பாங்க. அவள் கேசத்தை பார்த்தாலே தெரியுமா. அதை வர்ணிக்கிறா புலமையிலேங்கத்தால். தன்னுடைய இடத்துல தன் தேசத்தில் ஒரு நந்தவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மயில் போன்ற அழகானவள் பெண்ணை வர்ணிக்கிறாள். ஆனால் அழகபாரத்துக்கு மட்டும் மயிலோட தோகை உபமானம். சரியா சுவாமி? பெண் மயிலுக்கு தோகை பெருசாக இருக்காது, அது சாதாரணமாக அடையாளமாக வாழ் மாதிரி இல்லை, சாதாரணமாக தான் இருக்கும். ஆண் மயிலுக்குத்தான் தோகை பெருசாக இருக்கும். அது கதாப மயிலேன்ட்டு அந்த கடைகளை விரித்து காமிக்கும். ஆணோட மயில் தொகையை விரியும் போது அதனுடைய பார்ட்ஸுக்கு, அதுக்கு இங்கிலீஷில் ஏதோ ஒரு பதம் இருக்குது, அதுக்கு கலைன்னு பேர். அபியந்தி, எப்படி சிருஷ்டி பண்ணப்பட்ட பதார்த்தங்கள் காரணபூதனான எம்பெருமானிடத்திலே மீண்டும் சென்று சேர்வது பிரளயம் லயம் கலாபம் என்று சொல்கிறோமோ, எம்பெருமானிடத்திலிருந்து வந்த அம்சங்களாகிய கலைகள் இந்த உலகம் மொத்தம் பிரளயத்தில் எல்லாம் அவனுக்குள்ளே போய் அடங்கல். அப்பியந்தினா லயம் யாந்தி, அவைகளுக்குள்ளே அடங்குகின்றனன்னு அர்த்தம். அதனாலே தான் கலாபம்னு பிரளயத்துக்கு பேர். அந்த மயிலோட தோகைக்கு கலாபம்னு பேர் வந்ததும், அது தோணின போது, தனக்கு சந்தோஷம் வரும்போது, குதூகலம் கொள்ளும்போது சடக்குன்னு விரிக்கிறது கலைகளை. அது எல்லாம் திருப்பி சுருட்டச்சே அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே போய் அடங்கிறது. அதே மாதிரி தான் லோகத்தோட சிருஷ்டியும் பிரளயமும்னு பெரியவா சொல்கிறா. கலாப காலம்னா பிரளயம், அது விரியும் போது சிருஷ்டி. விகாச காலம் விசித்திரமான ஜகத்தோட காலம் அப்படிங்கிறது பெரியவா சொல்கிறது. அதனால் கலாபம்னு கலாபமெய்தேங்கிறத அந்த மயில் தோகையோடு இருக்கிற மயிலை சொல்கிறது. கலாபமெய்தேன்ட்டு ஒரு பாட்டு கூட இருக்குது, வா கலாபமெய்தேன்ட்டு. அந்த மாதிரி கலாபம்னு சொல்கிறாள். அந்த ரீதியிலே புனமயில் அவ்வாறு இருக்கும். அந்த தொகை போலே இவளுடைய கேசபாசம் அலக்கபாதத்தை உடையவள்னு வியாக்கியானம் பண்ணுறாள். அலக்கபாதம்னாக்கா அந்த அவளுடைய கேசபாசம் அதை உடையவள்னு வர்ணிக்கிறா. அவளுடைய அழகை வர்ணிக்கிறா. இந்த புற்றரவல்குள் புலமைங்கிற பதங்களாலே அவளுடைய அவயவ சோபையை சொல்லிட்டுன்னு வியாக்கியானம் பண்ணுறா. போதலாய் நீ புறப்பட்டு வர வேணும், கிளம்ப வேணும் நம் ரதத்துக்குன்னு நாச்சியார் கூப்பிடுறா அவளை. உடனே அவளை கேட்குறா, எல்லோரும் முந்துட்டாளா இந்த ஊரில் அப்படின்னு கேட்குறா. உடனே நாச்சியார் சொல்கிறா, சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் உன்னுடைய தோழிகள் எத்தனை பேர், எல்லாரும் தோழிகள். சுற்றத்து தோழிமார்னாலாம் வியாக்கியானம் அழகாக பண்ணுறா. சில சமயம் பேர் தெரியாதுன்னா உன் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லுவாள் இல்லையா சுவாமி? சுவாமி நீ இதை உன் ஃப்ரெண்டு 2-3 பேர் வந்திருந்தாருப்பா, ஒருத்தன் கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் மனசில் பட்ட அடையாளங்களை சொல்லுவாள். அவசரமாக இருந்தான், குள்ளமாக இருந்தான், சட்டை போட்டிருந்தான், டிஷர்ட் போட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. அது சுற்றத்து தோழிமார் தான் நாச்சியார் சொல்லும்போது அவளை எழுப்பத்துக்கு சுற்றத்து தோழிமார் இவள் எல்லாருமே கேள்வி கேட்பாள். எல்லோரும் விட்டாளான்னு உள்ளே தூங்கி இருக்கிறவாளை எழுப்பிதான் எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டான்னு கேட்பாள். காஃபி ரெடி ஆகிட்டான்னு கேட்டால் தான் எழுந்திருப்பாள் இல்லையா? காஃபி ரெடி ஆகிட்டுன்னு சொல்லி எழுப்பினா உடனே எழுந்துருவாள். மாதிரி சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் எல்லாரும் விட்டானா.
எல்லாரும் வந்துட்டா, அதனால என்ன பண்ண வேணும்னா நீ எங்களோட கூட வந்து சேர வேணும். சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து வந்து என்ன செய்யறான்? பொதுபோக்கு என்ன வம்பளகிறேன்? எதை பற்றி பேசுகிறேன்? நேற்று டாப்பிக்கா இன்னி டாப்பிக்கா லேட்டஸ்ட் டாபிக் என்ன? இவா சொன்னால் நமக்கு எப்பவும் டாபிக் கிறிஸ்டன் ஒன்று இல்லையா? அதனால் சொல்லா நின்முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர் பாட. எல்லாரும் வந்துட்டாளா? எங்கே நிற்கிறானா? வேற எங்கேயும் நிற்கலாமா? நின்முற்றம் புகுந்து. முற்றம்ங்கிறது நம்ம சம்பிரதாயத்தில் அழகான பதம். ஆண்டவன் சாதிச்சா ஒரு 4 முற்றங்கள் திவ்ய பிரபந்தத்தில் வருது. அதில் பெரியாழ்வார் சொல்கிற தூணிலா முற்றத்தே போந்து விளையாட, தெரியுமா? தூணிலா முற்றம், வானிலா முற்றம், அப்படியெல்லாம் சம்பிரதாயத்தில் திவ்ய பிரபந்தத்திலேருந்து எடுத்து பிரிவான். அத்தியாபகால் நன்னா விவகாரம் பண்ணுவான். திருக்குடந்தையில் 6வது ஆழ்வான் சந்நிதிக்கு வெளிமுற்றத்துக்கு துணிலா முற்றம்னு போகும். சந்திரன கண்ணனுக்காக யசோதை கூப்பிடுறான். துணிலா முற்றத்தே போந்து விளையாட அம்புடி வாவென்று நான் அழைக்கிறேன் அப்படின்னு கண்ணனுக்கு கொஞ்சி அமுதூற்ற பிரகாரத்தை பெரியாழ்வார் பண்ணிக்கிறார். துணிலா முற்றத்தே போந்து விளையாட வா அம்புடி வாயென்று வியாக்கியானம் பண்ண. அந்த தூணிலா முற்றம்னு பேர். ஒரு திருக்குடந்தை தேசிகன் ஆதாந்தாழ்வானை பற்றி அபரியாத்தாமத பகவத்யான சோபானம், பகவத்யான சோபானம் ரங்கநாதனை பற்றி சுவாமி தேசிகன் சாதித்தது. முனித்திரை சம்பிரதாய கூடஸ்தரான திருக்குடந்தை தேசிகன் திருக்குடந்தையிலேயே இருந்தவர். நம் 6வது ஆழ்வானுடைய பாதாதி கேசாந்த அனுபவமாக ஸ்தோத்திரம் இல்லையேங்கிறதுக்காக அபரியாத்தாமிருத பகவத்யான சோபானம் எழுதி சுவாமி சாதிச்சிருக்கார். அது மாதிரி திருக்குடந்தை சமிருத்தியாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு பிரார்த்தனை பஞ்சகமோ ஏதோ ஒன்று சாதிச்சிருக்கார். சில ஸ்தோத்திரங்கள் சாதிச்சிருக்கார் சுவாமி. அவைகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இடையவல்லி இடையவில்லி தேசிகாச்சார் சுவாமின்னு அத்தியாபகர். அந்த இடையவில்லியாருக்கு 6வது ஆழ்வான் சந்நிதியில் சில கைங்கரியங்கள் உண்டு, அத்தியாபக கைங்கரியம் உண்டு. அந்த இடையவில்லியார் மட்டும் தொட்டு வீசலாம்னு அங்கே ஒரு விசிறி இருக்குது. அந்த ஊருக்காரா பிராச்சீனமாக சொல்லும்போது அந்த இடையவள்ளி அந்த பரம்பரையில் இருக்கிறவாளுக்குத்தான் அந்த விசிறி வீச முடியும்பா. மூலஸ்தானத்தில் இந்த 6வது ஆழ்வான் சயனிச்சிருந்த திருமேனி இல்லையா? அந்த திருக்குழந்தையை சேவித்தவாளுக்கு தெரியும். சரிதானா? இப்போ இதோ இந்த மைக்கிலேருந்து அந்த மைக்களவுக்கு அந்த கர்ப்பகிரகம் இருக்கும். நல்லபடியாக ரங்கநாதன் மாதிரி வாசல் குறுகலாக இருக்காது. ஏறத்தாழ அந்த அளவுக்கு வாசல் விஸ்தாரமாக இருக்கும். ஸோ இன் ஒன் லுக் வி கேன் ஹாவ் தர்ஷனா பாதாம்தா இன் ஃபுல். அது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் நமக்கு 6வது ஆழ்வானை சேவிக்கிறதுக்கு தரும். திருமுடியிலேருந்து உத்தான சாயான அமுதனை சேவிக்கிறதுக்கு நமக்கு முடியும். கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசு வாழிகேசனேன்னு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லி 6வது ஆழ்வானை சேவிக்கலாம். அதில் அது பெரிசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விசிறி. பெருமாளுக்கு உபச்சாரத்தில் 2-3 விசிறிகள் உண்டு. சரிதானா? திருவாளவட்டம்னு கையால் இப்படி பிடிச்சிண்டு வீசக்கூடிய ஒரு விசிறி உண்டு. சாமரம் உண்டு, அதுவும் காத்துக்காகத்தான். சாமரம் உண்டு. ரங்கநாதனுக்கு மட்டும் தனியாக நாம் பணவோள விசிறின்னு அந்த காலங்களில் வெயில் காலத்தில் எல்லாரும் கையில் வச்சு விசிறிப்பான். ரங்கநாதனுக்கு மணிப்பதிச்சதான ஒரு விசிறி, தங்கமயமான ஒரு விசிறி இருக்கும். உள்ளுக்குள்ளே மயில் தோகை இருக்கும். வெளியிட அவுட்லைன் மட்டும் ஒரு தங்கத்தில் ரேக மாதிரி ஒரு வளவு இருக்கும். கையால் பிடிச்சிட்டு விசிற மாதிரி ஒரு விசிறி ரங்கநாதனுக்கு உண்டு. பெருமாள் உள்பிராகாரம் புறப்பாட்டு மட்டும் போது தான் அது தருவா. சரிதானா? ஏன்னு சொல்கிறது சரியாக தெரியலை, அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோனுமோ. அதை ஒரு 2 தடவை நான் விசிறி இருக்கேன். எப்போது யாரோ ஒருத்தர் கோவிந்தன் என் ஃப்ரெண்டு ஹைட்ராபாடின்னு தெரிஞ்சவர் தான். எல்லாருக்கும் பிரகஸ்பதியாக தான் இந்த ஊரில் இருந்தார். ஆசிரமத்தில் ஆராதனை கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். சமீபத்தில் வைகுண்டவாசி ஆகிட்டார். அந்த சுவாமி அப்போ சுவாதீனமாக உள்ளுக்குள்ளே போவார். ரங்கநாதன் சந்தி போச்சு ஈஸியாக சேவை பண்ணி வைப்பார். அவர் அந்த விசிறியை வாங்கி நானும் அவருமா வீசியிருக்கோம். பெருமாளுக்கு உள்ள புறப்பாடு, அந்த புறப்பாடு படியேற்றத்து வரைக்கும் போய் அங்கே மட்டும்தான் அதை உபயோகப்படுத்துவாள். வெளிப்புறப்பாடு வச்சு அந்த விசிறி தர மாட்டாள். சாமரம் மட்டும் உண்டு. அதுக்கு தான் பெரிய மனுஷா, அதுக்கு தான் நியமித்தாலாகவே கைங்கரியத்துக்கு இருப்பாள். அது நம்ம கிடைக்காது. அதே மாதிரி 6வது ஆழ்வானுக்கு அந்த மூலஸ்தானத்தில் ஒரு விசிறி உண்டு.
பெருமாளுக்கு இந்த மூலஸ்தானத்தில் மந்திர புஷ்பமான உடனே இன்னொரு சமயங்கள் அத்தியனோத்சவங்கள் அதெல்லாம் அவள் அந்த இளைய வித்தியார் கைங்கரியம் பண்ண அவளுக்கு பாத்தியதை உண்டு. அதை சொல்லச்சேன் அந்த விசிறியை அவள் மட்டும்தான் வீச முடியும்பா. அது அந்த ராஜாக்களுக்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி பெரிய விசிறி, ஆனால் கைப்பிடி விசிறி. இங்கேருந்து அவ்வளோ சொல்கிறதுக்கு கைப்பிடி இருக்கும், இந்த விசிறி பெருசாக இருக்கும், அதை அசைக்கிறது சாதாரண முடியாது. அவளுக்கு மட்டும்தான் தெரியுமா. அது ஒரு பொசிஷன் வச்சுட்டு இந்த பக்கம் வச்சுட்டா அந்த பக்கம் போகும், இந்த பக்கம் வராது. அந்த பக்கம் வச்சுருந்தா அந்த பக்கம் போகும், இந்த பக்கம் வராது. ஆனால் ரெண்டு பக்கமும் வர மாதிரி வீசணும். அது அவளுக்கு மட்டும் கை வந்த கலைன்னு அங்கே இருக்கிறவா சொல்லுவாள். இடைவெளி தேசியாச்சார் தான் போடுவான்னு. இப்போ அவர் பேரம் போய் போடுறான். அதை அதெல்லாம் போகிறேன் நான் குளிர்ந்தேன். ஏண்டா கைங்கரியம் பண்ணுறியா இல்லையான்னு கேட்டேன். பண்ணுறேன்னா விசிறி வீசுறியான்னு. சுவாமி அதையும் கொடுத்துருக்கா விசிறேன் அப்படின்னா. அதுக்காக இன்றைக்கி போய் அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு போகிறான்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே அதான் அழுவான் சன்னிதிக்குள்ளே போகணுன்னா இப்படியே போக முடியாது இல்லையோ. நம்ம மாதிரி அதுக்கு தான் தாப்பில் ஏதோ போகணும்லாம் மாற்றிட்டு போய் பண்ணிட்டு வரான். எதுக்குன்னா சாதாரணமான கைங்கரியங்கள் அந்த உள்ளுக்குள்ளே போகக்கூடிய பாக்கியம். கேட்டா சுற்றத்து தோழிமாரெல்லாரும் வந்து நின்முற்றம் பூந்து முகில்வண்ணன் பேர் பாட. நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன், என்ன கைங்கரியம் பண்ணுறேன்னு கேட்குறியா? எம்பெருமானது நாமாக்களை சொல்கிறோம். மேகசாவளதமன் முகில்வண்ணன், மேகம் போன்ற நிறம் உள்ளவன் வியாத. ஆமாம், மேகசாவளன் நீருண்ட மேகம் போல் நிறமுடையான், நீருண்ட மேகம் போல் ஸ்வபாவம் உடையான். வண்ணம்ங்கிற பதத்துக்கு தமிழ் வண்ணம்ங்கிற பதத்துக்கு நிறம்னு ஒரு ஸ்வபாவம், நிறம்னு ஒரு அர்த்தம், ஸ்வபாவம்னு ஒரு அர்த்தம். ஆழ்வார் சாதிக்கிறார், வண்ணமருள்கொள் அணிமேக வண்ணா. அழகான பதம். ரெண்டு அர்த்தத்தையும் அந்த வாக்கியத்திலேயே காமிச்சிருக்கார். அணிமேக வண்ணா சரிதானா? அலங்காரமாக மேகம் போன்ற நிலம் உள்ளவனே, மேகம் போன்ற ஸ்வபாவம் உள்ளவனே. மேகத்துக்கு என்ன ஸ்வபாவம்? சுவாமி இவாள் தான் நல்லவா, இவா தலைமையில மழை பெய்யணும், இவாள் தான் துஷ்டா, இவா மேலே மழை பெய்யக்கூடாது. எங்கேயாவது பார்க்குமா? ஒரு சேர வருஷிக்கும். எல்லாருக்கும் நல்லது தான் பண்ணும், யாருக்கும் கெடுதல் பண்ணாது. உலகிலே நல்லது கெட்டது பாராமல் ஒரு சேர வருஷிக்கும் சுபாவம் மேகத்துக்கு. நல்லோர் தீயோர் இல்லாமல் எல்லோருக்கும் அவரவர்கள் கர்ம பலன்களையும் நல்லது செய்வதற்கு நல்லதையுமே கொடுப்பவன் ஈஸ்வரன். மேகம் போன்ற சுபாவம் உள்ளவன். அவனை பார்த்து பெருமாள் பிரார்த்திக்கிறார், மாயவம்மானே எண்ணம் பூந்து தித்திக்கும் அமுதே. இமையோர் அதிபதியை ஆழ்வார் பாசுரம் சொல்லச்சேன் பாவத்தோடு சொல்லணும். ஆழ்வார் பாவத்தை நாம் அடையணும். எல்லாரும் அந்த பாசுரத்தை சொல்லச்சே திருப்புலி அடியில் இருக்கிற ஆழ்வார் மாதிரி தான் ஆழணும். அப்போ தான் அந்த அர்த்தம் நமக்கு மனசு வரும். மேகம் போன்ற சுபாவம் உள்ளவனே, மாய பம்மானே. அம்மான் எனக்கு சுவாமின்னு அர்த்தம், லோகத்துக்கு சுவாமின்னு அர்த்தம், லோகத்துக்கு ரக்ஷகன்னு அர்த்தம். மாயவம்மான் தெரியாமல் தோற்றி ரட்சிப்பவன், தெரியாமல் இருந்து ரட்சிப்பவன், தன் சங்கல்பத்தால் ரட்சிப்பவன், ஆச்சரியமான அம்மான். நமக்கு எதற்கு அம்மான்கள் இருக்கா? அம்மான்னா தாதானும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு. அப்போல்லாம் அம்மான் சுவாமி எனக்கு சுவாமின்னு சொல்லலாம். அவர் மாயவம்மான், தெரியாத தாத்தா. தாத்தானா அப்பா. மாதா தேவி தொம்பதி பகவான் வாசுதேவ பிதாமேங்கிற பிதா அழ்வா சாய்க்கிறது. மாயவம்மானே. அதுக்கு மேலே பெருமாளை பற்றி கேட்காம பார்க்காம இருந்தானா. திடீர்னு நினைவு வந்து கொடுத்தான். எண்ணம் பூந்து தித்திக்கும் அமுதே, எண்ணம் பூந்து தித்திக்கும் அமுதே. திருவேங்கடமுடையான் அப்படிதான் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வருமா இல்லையா? சுவாமி எங்கேயோ கடையில் போய் உட்காண்டோன்னா அங்கே ஒரு திருவேங்கடமுடையான் இருக்கார். ஏதாவது பஸ்ஸில் போய் உட்காண்டோன்னா ஒரு திருவேங்கடமுடையான் இருக்கார். எண்ணம் புகுந்து தித்திக்கும் அமுதே, இமையோர் அதிபதியே, நித்திய சூரியனுக்கு தலைவனே, தென்னடருவி மணிவன் முத்தலைக்கும் திருவேங்கடத்தானே. திருவேங்கடத்து அருவிகளில்
பொண்ணு முத்தெல்லாம் அப்படி வரலாம் நடுவில். ஆழ்வார் சாதிக்கிறார், தெளிந்த நல்லருவி, தெளிந்த தீர்த்தம் மழையில் அப்படியே மழை பெஞ்சு அந்த ஏரிகள்லேருந்து பெருகி வரத்தாலே தெளிந்த தீர்த்தம், தெளிந்த நீர், நல் நீர், திருவேங்கடமல சம்பந்தத்தாலே நல் நீர், தென் நல் அருவி. திருவேங்கடமுடையான இந்த கோயிலெலாம் இல்லாமல் அவன் திருமேனியை மட்டும் சுத்தீவிர மலைக்கு பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தோமானால் அந்த பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய மலையோட பேக்ரவுண்டில் அருவிகள் பொழியறது தெரிஞ்சால் அந்த பெருமாளை நடுவில் பார்க்கும்போது அருவிகளுக்கு நடுவில் பெருமாள் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறான். தென்னல் அருவி. அதுவே மணியையும் பொன்னையும் முத்தையும் அழைக்கக்கூடிய திருவேங்கடத்தான். அண்ணலே சுவாமியே, உன் அடி சேர அடியேற்கு ஆ ஆ என்னாயே ஆபாவென்றாராய்ந்து அருள் சொல்கிறான். அந்த பாசுரத்தில் சொல்லச்சே பெருமாளை இவ்வளவு சொல்லி கூட்டுட்டு நீ என்ன பண்ண வேணும்? அருள்கொள் அணிமேகமண்ணா, உன் சுவாவத்துக்கு தகுந்தாப்பட அனுகிரகம் பண்ணுறவன் வண்ணம் அருள்கொள்னர். இந்த வண்ணம்ங்கிற பதத்துக்கு நிறம்னு ஒரு அர்த்தம், அதையும் அதில் காமிச்சிருக்கார். ஸ்வபாவம்னு ஒரு அர்த்தம், அதையும் அந்த பாசுரத்தில் ஆழ்வார் காண்பிச்சிருக்கார். வண்ணவருள்கொள் அணிமேக வண்ணா முகில் வண்ணன் பேர்பாட. மேகம் போன்ற நிறமுள்ளவன், கருநிறத்தன், கார்மேனி இல்லையா, காரண்ணமேனியான். அவனுடைய ஸ்வபாவமும் மேகம் போன்றதுங்கிறத சொன்னான். முகில்வண்ணன் பேர்வாட. ஏன் முகில்வண்ணன்னு சொன்னான்னு ஒரு கான்ட்ராஸ்ட், ஒரு அதுக்கு ஈடு காமிச்சா தெரியவா வியாக்கியானம் பண்ண அழகா. இவள் புனமயில், மயில் நீருண்ட மேகத்தை பார்த்தா ஆடுமா, சரியா? இவள் மயிலானத்தால் முகில்வண்ணன்னு சொன்னால் உடனே எழுந்து ஆடி விடுவாளாம். அதுக்காக முகில்வண்ணன் பேர்வாடனாலாம். அவனுடைய நாமாக்களை சொல்கிறோம், அவன் நாமாக்களை பாடுறோம், முகில்வண்ணன் பேர் பாடினோம். நீ என்ன பண்ண வேணும்? உடனே எழுந்து ஆடிப்பாடி வர வேணும். பெண்ணானதாலே பாட வேணும், மயிலானதாலே ஆட வேணும். முகில் என்று சொன்னவாறே உனக்கு மேக ஞாபகம் வரணும், மேக வண்ணன் ஞாபகம் வரணும். அவன் மேகம் போன்றவன் என்னென்ன காரணங்களாலே போதராஜ சம்பூல ராமாயண சம்பூன்னு சொல்வா. தேவர்கள் போய் க்ஷீராப்திக்கரையில் பெருமாளை பார்க்கிறான். அதை பற்றி போதராஜன் வர்ணிக்கிறான். யாரை பார்த்தானா? பெருமாளை பார்த்தான்னு சொல்லணும் போதோ. காலமேகம் ததர்ஷ, காலதா கருத்த மேகம், நீருண்ட மேகம், நீர் நிறைந்த மேகம். நீருண்ட மேகத்தை பார்த்தானோ. காலமேகம் ததர்ஷ, மேகவர்ணம் மேகஸ்வபாவம் தானே சொல்லணும், சொல்லலை. காலமேகம் ததர்ஷனம். மேகம்னா அதில் நீர் இருக்கணும், அது தாபத்தை போக்கணும் இல்லையா? மேகத்தை பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஒரு குளிர்ச்சி வருமா? ஆஹா ரொம்ப நாள் ஆச்சுப்பா, ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது, மேகம் கண்டப்படுறது, அப்பா இப்போவாது மழை பெய்யும்னு நினைக்கிறீங்களா பாருங்கோ. அந்த மேகத்தை பார்க்கச்சேன் தாபம் போகணும். இந்த மேகம் வந்ததுன்னா கூடவே இந்திர தனுஷ் வரணும். இப்போ இந்த கால மேகத்துக்கு அது தாபத்தை போக்கணும், வில்லு வரணும், மின்னல் தோணணும், சரியா? அந்த மேகம் வதச்ச வெயிலை மறைச்சி நிழல் வரும். புயலுக்கெல்லாம் பேர் வைக்கலாம், மேகங்களுக்கும் பேர் உண்டு இல்லையா? அதுக்கு அது படிக்கணும், இது அந்த ஃபீல்டு ஜியாகிரஃபி அது ஒன்று படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த காலமேகத்துக்கு போதராஜன் வர்ணிக்கலாம். இந்த மின்னல், இந்த இடி, இந்த வில்லு எல்லாத்தையும் வர்ணிக்கிறான். இந்த நீர் அதெல்லாம் சொல்கிறான். சந்தாபக்னம் சகல ஜகதாம், உலகத்துக்கெல்லாம் தாபத்தை போக்கும் மேகம், உலகத்துக்கெல்லாம் தாபத்தை போக்குறவன் எம்பெருமான், சம்சார தாபத்தை போக்குறவன். ஷார்ங்க சாபாபிராமம், ஷார்ங்கம் என்ற வில்லை உடைய அழகான மேகம் இது. லக்ஷ்மி வித்யுல் லசிதம், மின்னல் கொடி போன்ற
லக்ஷ்மியை திருமார்பிலே கொண்டு பிரகாசிக்கக்கூடியது இந்த கண்ணனாகிய மேகம். அதசீகுச்ச சச்சாய காயம் மா காயாம் பூக்கொள் மேனி நான்கு தோல்னு மாங்காயாம் பூக்கொள் மேனின்னு சொல்கிற மாதிரி கருத்த நிறமுடைய, அதனாலே நிழலை தரக்கூடிய திருமேனியை உடையது. இந்த மேகத்துக்கு பேர் வைகுண்டாக்கியம். இந்த மேகத்தை எதிர்பார்த்து சாதக பட்சிகள் காத்துருக்கு. மேகம் வந்ததுன்னா, நீருண்ட மேகம் வந்தால் சாதக பட்சிகள் அந்த மேகத்திலேருந்து விழக்கூடிய தீர்த்தத்தை தான் தன் வாயில் பருகுமா. அதுகளுக்கு சந்தோஷமா, இல்லைன்னா அது அப்படியே இருக்கும் தாகத்தோடு. இந்த பகவானாகிற காலமேகத்தை, விஷ்ணுவாகிற காலமேகத்தை பார்த்து முனிஜனங்களுடைய மனசுக்கு சந்தோஷம். முனிஜன மனச்சாதகானாம் சரண்யம். இதில் என்ன நீர் இருக்குது? காருண்யாபம், கருணை என்ற நீர் நிறைஞ்சிருக்கு, பூர்ணமாக இருக்குது. கருணாவர்ஷுகா கிருஷ்ணமேகா, சுவாமி பாதுகா சஹஸ்ரத்தை சரிதானா? கருணாவர்ஷுகா கிருஷ்ணமேகா, கருணை என்ற நீரை வருஷிக்கக்கூடிய கிருஷ்ணமேகம்னு பாதுகா சஹஸ்ரத்தில். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். சந்தாபக்னம், இங்கே சந்தாபக்னம் சொன்னார். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பாதுகாசனம் போயிட்டால் மணி ஆயிடுத்து 7:58. அது இப்போ எடுக்க முடியாது, அது இன்னொரு நாள் பார்த்து சொல்கிறேன். கருணை என்ற வருஷத்தை வருஷிக்கக்கூடிய கிருஷ்ணவேகம்னு பாதுகா சஹஸ்ரம். கருணா வருஷுக கிருஷ்ணவேகா. அதுக்கு அடுத்தது அதோட சத்தியலோகத்திலேருந்து இந்த ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்திருக்கான்னு வர்ணிக்கிறார் சுவாமி. சத்யாலோகாத் சகலமீதாஸ்தானதோவா ரகுணாம் சங்கேமாத சமதிக குணம் சைகதம் சஹ்யஜாயாக பூர்வம் பூர்வம் சிரபரிஜிதம் பாதுகேயத்யஜந்தியா நீதோநாதஸ்ததிதமிதரன் நீயதேன பிரயாசோ. ஆண்டவன் ஆசிரமம் ஆஸ்தான வித்வான்னு பத்திரிக்கையில் போட்டிருக்கா. ஆண்டவன் ஆசிரமம்னா பாதுகாதாசிரம் சொன்னதான்னு கேட்பா. அதுக்காக ஒரு ஸ்லோகம். ஒன்று சம்பந்தப்பட்டது, இன்னொன்று இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைனாலும் நமக்கு சம்பந்தம் உள்ளது. ரங்கநாதன் வந்திருக்காருன்னு சொல்கிறது. கருணாவர்ஷுக்காக கிருஷ்ணமேகாக இங்கே முகில்வண்ணனுக்காக சொன்னது. கருணை என்ற நீரை வர்ணிக்கக்கூடிய காலமேகத்தை பார்த்ததுன்னு போதராஜன் சொல்கிறான். சுவாமி தேசியன் தன் பாதுகாதாசிர ஸ்லோகத்தில் கருணை என்ற வருஷம் வருஷிக்கக்கூடிய கிருஷ்ணமேகம்னு சாதிக்கிறார். இங்கே நாச்சியார் முகில்வண்ணன் பேர் பாட, நீ மயில் போலே ஆடி வரவேணும், சந்தோஷத்தோடு வரவேணும். என்ன தெரியுமா பண்ணுற? ஆடுறதான் இருக்கட்டும், நாட் ஈவன் ஜஸ்ட் ஷோயிங் த மூமெண்ட். சிற்றாதே, சரியாதே, சலனமே இல்லை, கொஞ்சம் உடம்பு கூட அசையதம்மா, அப்படியே அசந்து கிடக்கிற. காதில் விழுந்துதா? காதையே விழ விழுக்க அப்படிங்கிற மாதிரி அசவத்து கிடக்கிற. சிற்றாதே, எங்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டாமா? பேசாதே, ஒரு வார்த்தையும் பேசலை, அசையும் அசையலை. என்ன காரணம்? செல்வ பெண்டாட்டி. ஒருத்தர் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் இவா நாம் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு யோகியால் கிடையாது, ரொம்ப சாதாரணம், அல்பம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவா தான் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்காமல் இருப்பா. நீ அந்த மாதிரி இருக்கியே, உன் ஐஸ்வர்ய செருக்கோ ஐஸ்வர்ய கர்வமோ செல்வ பெண்டாட்டினா. கோபிகளுக்கெல்லாம் செல்வம் கிருஷ்ணன், கண்ணன் தவிர வேறு எதுவும் தெரியாதவாவா. இவ செல்வ பெண்டாட்டின்னு உள்ளர்த்தம் வச்சு பேசலாம். கண்ணன் உங்கள்கிட்ட உட்காண்டிருக்கான், அந்த கர்வம் உனக்கு, எங்களை அலட்சியப்படுத்திடியோன்னாலாம். உடனே அவன் சொன்னாலாம், வியாக்கியானங்களை காண்பிக்கலாம், எங்கிட்ட கிருஷ்ணன் இருக்காங்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம்? கர்வத்தோடு இருக்கியே, நாங்கள் தான் கஷ்டப்பட்டுருக்கோம், ஐயோ பாவம் இருக்க வேண்டாம், அவன் கையில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நீ கர்வத்தோடு இருக்க. சரி, கிருஷ்ணன் இருந்தாலும் நீ எங்களை உள்ளே கூப்பிடணும், கிருஷ்ணன் இல்லைனாலும் கூப்பிடணும். கிருஷ்ணன் இல்லைன்னா எங்களோட சேர்ந்து கிருஷ்ணன் அனுபவிக்கிறதுக்காக வரணும். கிருஷ்ணன் இருந்தால் நீயும் கிருஷ்ணனும் இருக்கிறத சேவிக்கிறதுக்கு நாங்கள் வரணும். அதுக்கு எங்களை விட முன்னாலாம். நீ எற்றுக்குறங்கும் பொருள், எல்லா காரியத்துக்கும் ஒரு பிரயோஜனம் வேணும். எல்லாரும் தூங்குகிறோம், பிரயோஜனம் உண்டா இல்லையா? உண்டா இல்லையா? உண்டு இல்லையா? என்ன பிரயோஜனம்னா உடம்புக்கு ரெஸ்ட்டு கிடைக்கும், மறுநாள் சௌகரியமாக இருக்கும், திருப்பி பகவத் கைங்கரியம் பண்ணலாம்,
காத்தாது 4 மணிக்கு எழுந்து ஓடுறார் சுவாமி. எங்கள் எஜமானர் எனக்கு எங்கே இடம் கொடுத்துருக்குதோ அந்த சுவாமி 3:30 மணிக்கு எழுந்துன்றது. அவர் பக்கத்தாத்தில் ஓசையை தான் கிடைக்கிறது. நாம் சிற்றாதே பேசாதே கிடக்கிறோம். வந்து ஃபோன் பண்ணிவிட்டு போயிடுறார். அந்த ஃபோன் ரிங் ஆச்சு மட்டும் உடம்பு அசையிறது. சரிதானா? அப்போ தான் ரெஸ்பான்ஸ். அது வரைக்கும் அப்போ என்ன இடியை இடித்தாலும் கதவை தட்டினாலும் நாம் அசைகிறதே கிடையாது. அந்த கோபஸ்ரீ மாதிரி கிருஷ்ண பக்தியில் சிறந்த கோபஸ்ரீ மாதிரி அடியன். சிற்றாதே பேசாதே கிடக்கிறவன். எனக்கு என்ன செல்வம் கிடச்சிதுன்னா பார்த்து படுக்க ஐஸ்வர்யம். பஸ் உஷாக இருக்கு, நான் தூக்கம் வருது. அதுமாதிரி எதுக்குன்னா இவ கேட்டால் கண்ணன் இருந்தால் எடுத்து கை நீட்டு கைக்கு நாங்கள் வேணும். கண்ணன் உன்னோட இருக்கான்னு வச்சுக்கோயே, நீ அவனுக்கு உபச்சாரம் பண்ணுவ. நீ உபச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு அவனை விட்டு பிரிஞ்சு வந்து உபச்சாரம் பண்ணக்கூடாது. அவனோட கூட இருந்துட்டே அவனுக்கு நீ சாமரம் வீசத்துக்கு எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் வரணும். எத்தனை பேர்? 4,99,999 பேர் வரணும். ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரி நினச்சிக்கிறான். ஆச்சியா 8க்கு உறங்கும் பொருள் தூங்கிறதோட பயன் என்ன? 2 பேரும் சேர்ந்துருக்கச்சே கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு உபச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து கை நீட்டு கைக்கு நாங்கள் வேணும். கூட இல்லைன்னா எங்களோடு வந்து சேர்ந்து அனுபவித்தா கிருஷ்ண அனுபவம் கிடைக்கும். சரிதானா? நீ தூங்கிறதால உனக்கு பயன் கிடையாது, எங்களுக்கு பயன் கிடையாது. நாங்கள் கண்ணன் கண்ணன் இருக்கோம். உன்னோட கண்ணன் இருந்தால் கூட இருந்து ஏதாவது உபச்சாரம் பண்ண ஒத்தாசை பண்ணுறது கை நீட்டுகை எங்களுக்கு புருஷார்த்தம். எங்கள் புருஷார்த்தம் தாராய். உன் புருஷார்த்தம் நீ உனக்கு கிடைக்கணும். எங்கள் புருஷார்த்தம் தாராய், உன் புருஷார்த்தம் பெறாய். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், ஏகஸ்வாதன புஞ்சீத. கண்ணன் உனக்கு கிடைச்சா கூட எங்களை கைங்கரியம் செய்ய வச்சு நீயும் சேர்ந்து அவனுக்கு உபச்சாரங்கள் சமர்ப்பித்து நாம் அனைவரும் பயன் பெறணும். கண்ணனுக்கும் பயன் கிடையாது. இத்தனை பேர் இருக்கச்சே உனக்கு மட்டும் சக்கர பொங்கல் தந்தால் என்ன பிரயோஜனம்? எங்களுக்கு தர வேண்டாமா? சரிதானா? எல்லாருக்கும் தர வேண்டாமோ? நமக்கெல்லாம் சக்கர பொங்கல் கண்ணன். உண்ணும் சோறு பருகினீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன். சதங்கமணி நீலா சாரு கருகாரகஸ்தா ஸ்தனபரணமிதாங்கி சாந்திர வாத்சல்ய சிந்து அழக வினிகிதா விஸ்ரக்பிதா கிருஷ்ணநாதா இடசதுகதி கோதா விட்டு சித்தாத்மஜானகா. இந்த கோபஸ்திரியை எழுப்பினா அடுத்த வாசனம் நாளைக்கு.